It is a yellow day, yellow page day. This means, so whatever documents the presenters they are presenting today, they have been already printed in the yellow colored paper. This means you don't need to touch the pink ones. We have sown the seeds, the project seeds. We had a lot of manuring, mulching, watering, and then pesticide management, you can say like that, insecticide management, everything. Then, so you have harvested good crop. This means we have results from the Press Council of Nepal, that is the government council. So we have a disability friendly media directives. So he will be present, the acting chief officer from the Press Council. Then that will be followed by presentation on the inclusive education policy from the Ganesh. He is the deputy director of Department of Education and also the chief of the inclusive education section. So he will be joining us. Then that will be followed by another presentation on the Education Act, 8th Amendment. So where we have a lot of disability provisions including. And Deepak Maji, so he used to be section officer in the same section before, now working in another district, and he has agreed to join us with presenting the Education Act. And in the meantime, the director of Nepal Association of the Blind, Mr. Narabadu Limbu, and who is also the steering committee member, so he will be joining us today and tomorrow. Then we will have a joint session with questions and answers with these two persons who are presenting the inclusive education policy and the Education Act. Then we will end up by trying to have a dance to be performed by children with having two chambers. One chamber, there is a news reader, and other chamber, there is a sign language interpreter. Okay, very good morning and welcome to My Right Nepal, My Right Television. This is Sujana with sign language interpreter Niketan. Let us have the highlight of the first day of the conference. A conference entitled with Reaching to the Unreached, Harvesting the Current Frame, Nurturing the Next has been kicked off in Kathmandu from yesterday. There were 57 participants, both Nepali and Swedish ones. This conference has been organized by My Right, its member organization and partner organization. The conference was inaugurated jointly by all the participants. It was followed by introduction among the participants explaining the term of inclusion, thereby tying the mainstream development using a plant. The slogan was Our Solution, Inclusion. This was followed by presentation from the board of My Right about its structure, reorganization and work. It has Yoran, the president of My Right, and Tina, the general secretary, who made the presentation. It is interesting to hear that the work in Nepal was started upon visiting two deaf colleagues in Nepal as a tourist, thereby having partnership with Kathmandu Association of Deaf in 1991 and also with Nepal Disabled Association. So far, such partnership reached to 12 DPOs to Nepal, which 5 partners were already fetched out and 7 still going on. With one joint program, the next frame period will be with 11 DPOs with 8 projects excluding the country of. Exciting to say that Nepal's constitution has ensured generally all the rights, including the political representation rights in the provincial and federal parliaments and also in the National Assembly. Another exciting report is that Nepal Parliament had enacted the Disability Rights Act with the CRPD, where participants in the group reviewed different content of the Act with the contrast and similar with the Swedish disability policies. As the disability regulation writing process is going on, it is good
time that partners and the member organization constantly carry out, review and give up inputs to the content of the regulation. The president from the umbrella organization briefed about the struggle made by the DPOs during the time of constitution writing in order to have a disabled-friendly constitution, and also documentary was shown to have disabled-friendly constitution. The evening was warmed up by the cultural program, and where deaf colleagues performed 2 dances, blind colleagues performed songs and music. It was further exciting that our Swedish colleagues also performed different songs with dances. Participants also enjoyed by dancing, and it was in fact exciting moment. Now I just received the information from our field. So from our security for the security briefing. So I'm trying to connect with our field officer. Shivaji, can you update Can you update about the security? Yeah, Sudhanaji, I am in Kathmandu now in the city areas. So there has, which is quite near in next 2 days. And among three bombs, one bomb was blasted, and where 12% they were injured, and they have been admitted to the hospital. And the other 2 bombs, they were deactivated by the Nepal army. So it used to be a tense situation yesterday, but today, so I do not have further information. Okay, thank you. So then, what do you suggest us for us then? Yeah, the thing is, it seems that those who are planting bombs, they want to scare the voters, and also they are mostly targeting to the candidates, and other things or political events they are going on. So I suggest to avoid those things. Okay, thank you, Shivaji, and we hope that you will updating about the security situation in Kathmandu. Sure. So okay, thank you. So now the weather report. 10 degrees Celsius temperature was reported at 8 a.m. today. It is partly cloudy with humidity 93% and wind speed of 2 km per hour. Temperature would reach 21 degrees Celsius at noon today. And with this news, including me, our technician Radhika, we show news will be coming up through other episodes. Please stay with us and keep watching MRN television. Period. And when we do that, it is important that we look back, we remember our struggles, and of course there are struggles, but when you have a very good harvest, it makes the farmer very happy. What are those harvests? The key achievements, the best harvest, and how you have reached to the unreached. Then also all the cooperations we have applied for the next frame period. The applications are already ready and they are in the process. Focus ahead. So you will have time to, and then as we also talked yesterday, so your presentation, it has to be funny, it has to be creative, it has to be inclusive, because 45 minutes to prepare your presentations. And in doing that, if you need any items, any materials, any shortage, please stay with us. We'll arrange for you. If you need items, different goods, then we'll try to bring that to you. So, it is clear to you all? Yeah, Vishwajit. 45 minutes to prepare. Yeah, then you will have 15 to 20 minutes. How does it sound to look Nepal? To see Nepal from this upon being in Stockholm? Because you also have your own lenses. You see things from different horizon. We see things at the field level.
you see things from Stockholm office, and it would be nice to hear from that group how girls. If they enjoy, they will share the views. Okay, now let's begin this time from project number 24. They are already here. And before we make a presentation, we just would like to highlight what they have planted, what they planted into individual disabilities to receive education and social security. In order to achieve that, so they have made like a several intermediate objectives, which are increase understanding on inclusive health office, village development committee, women and children development office, and another objective is enhance opportunity. And Susanna, she is a volunteer, and Mukunda, he is the president of the local organization PAPID in Novakot. And Rajendra, he is the real man, the teacher in Novakot daycare. And Karin, you see, she is a mother of a little child, Dorja. And me, myself, I'm a caretaker at the daycare. नगर्नु किन गरेको तपाईले अपाङ्गताको बारेमा थाहा छैन र किन यस्तो डरलाग्दो गरिकन हेरेको भए आमा छ ओके त्यसो नगर्नु है तपाईको छेउमै यहाँ चाहिँ अपाङ्गता सुन्नुस् न तपाईको यहाँ सबै छिमेकीमा चाहिँ एउटा बच्चालाई बौद्धिक अपाङ्गता भएको जस्तै लाग्यो आमाले बच्चालाई चाहिँ टुनिरहेको छ बानिरहेको छ तपाईलाई यो जानकारी एड्रेस दिनुस् त राजा सर ल 2 घर यता वडा नम्बर 15 जस्तै लाग्यो त्यहाँ आमा छोरी मात्रै छ छोरीलाई चाहिँ तपाई गइहाल्नुस् बच्चाले एकदम धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामी यस सम्बन्धमा चाहिँ भेट्छौं कुराकानी गर्छौं यहाँले अन्त पनि भेट्नु भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् है त हामीले इन्फर्मेसन दिनु भनेर जुन भनेका थियौं त्यो अनुसार उहाँले इन्फर्मेसन ल्याउनु हो यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरो रहेछ उहाँले ल्याएको इन्फर्मेसन अनुसार एकचोटी त्यो होम भिजिटमा जान्छु तपाई चाहिँ आज नै होम भिजिट गरेर आउनुहोस् त के छ सर म त्यसो हो भने म अहिले तत्कालै निस्किहालेँ त्यहाँ पुगेर के छ स्थिति हेरेर आइहाल्छु हस् हैन ओहो नमस्ते के गर्ने भन्छ कागजलाई नानी के गरिराखेको यस्तो कागजहरू खेल्नु हुँदैन हेर है हामी अन्य एकजना भएको ठाउँमा हामी लाग्छौँ तिमीलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ हामी सँगै राख्छौँ अनि सँगै पढाउँछौँ सँगै खेलाउँछौँ किन तपाईँ यसरी नतर्किनुहोस् न हामी तपाईँलाई बुझाउन आएका छौँ बौद्धिक अपाङ्गताको विषयमा हेर्नुहोस् त तपाईँको छोरीलाई यसरी तपाईँले जानुहोस् हामीले त्यहाँ आवासीय सेवा पनि सुरु गरेका छौँ राति पनि हामी त्यहीँ राख्छौँ खानपानको व्यवस्था पनि राम्रो छ सुरक्षाको व्यवस्था पनि राम्रो एकपटक मात्र भए पनि हामी कहाँ आएर हेरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँलाई मन लागेमा ल्याउनुहोस् मन लागेन भने अझै तपाईँ सोच्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी कहाँ आउनु होला म अहिले जान्छु अन्त पनि जान्छु आमा पनि छ त्यस कारणले हामीले जति सक्दो छिटो उसको लागि चाहिँ यस केन्द्रमा ल्याएर उसलाई सेवा दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अलिकति छिटै सुध्रिन पनि सक्छ त्यो बाँधेकै रहेछ बाँध्ने मात्रै होइन सर उसको चाहिँ केयर एकदम हेरचाहमा पनि अलिकति कुरा गर्न मान्नु भएन एक शब्द पनि मसँग बोल्नु भएन आमाले अनि तपाईले एकचोटि हेर्न आउनुस् भनेर अनुरोध गर्नु भयो मैले गरेको छु उहाँलाई सकेसम्म आजै आउनुहोस् समय मिलाएर तपाईँ हाम्रोमा आइदिनुहोस् तपाईँले मन लाग्दैन बरु नराख्नुहोस् आएर हेरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्टसम्म चाहिँ गरेको छु सर त्यसो भए हामी दुवैजना चाहिँ सकेसम्म छिटो जाउँ जसले चाहिँ त्यो नानीले अलिकति सुधार हुने अवस्था छिटो पाओस् त्यसो भए kind of education so she can make something herself, and I think it's free. राजेश सर यो दुईटा बुक पनि यसो पिक्चर देखाउन पनि हुन्छ यो पनि बोकौँ अलिकति चकलेट बोक्नुहोस् एउटा दुईटा
यो घरमा हो हजुर यहीँ हो हेर्नुहोस् त नानी यसरी कागजहरूसँग खेलिएको डोरी बाँधेर राख यता हेर हामी आएका छौँ फेरि हिजो पनि आएको थिएँ तपाईले हामी आज उसलाई पनि आएका छौँ कसरी यता हेर हेर्नु भयो त धेरै दुःख भयो तपाईलाई सुन्नुहोस् न मेरो पनि तपाईको जस्तै छोरी छ म पनि तपाईँ जस्तै बाबु हुँ मेरो पनि छोरी छ मेरो छोरी पनि पहिले यस्तै थियो मलाई धेरै गाह्रो भयो अनि मलाई पनि यसै गाउँ अनि हाम्रा दुःख पनि बाँड्छौँ अनि अलि हल्का पनि हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यस्तो कुरो Oh, you have a daughter? The same as this, my हो daughter? यस्तै छ मेरो छोरी पनि तपाईँको छोरी जस्तै छ उसले पनि बोल्न सक्दैन उसलाई पनि यसै गरी हेर्नुपर्छ खुवाइदिनुपर्छ Oh, nice to meet some other parent with a child with problems like this. एकदम हेर्नु यो तपाईको मेरो दोषले भएको होइन यो मान्छेको थरी थरीका मान्छे हुन्छ तपाईँ हुनुहुन्छ म छु हाम्रो One day I visit the center. हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ यसमा खेल्ने यसमा हेर्ने है भन्नुहोस् त सर अलिकति बताउनुहोस् त उहाँ आमालाई पनि मैले तपाईँसँग हिजो पनि अलिकति कुरा गरेँ ल्याउनुहोस् हेर्नुहोस् त नानी यसरी तपाईँले बाँधिराख्नु भएको छ अहिले मैले हात खोलिदिएँ ल्याउनुहोस् 2 हात चलाएर राम्रोसँग खेलिराखेको छ यसै गरी अन्य खेलौनाहरूसँग खेलेर होइन सबै कुराहरू हामी जानकारी दिन सक्छौँ ल्याउनुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् अझ यहाँ त हामीसँग त सामान छैन उहाँ ल्याउनुहोस् केन्द्रमै ल्याउनुहोस् त्यहाँ ल्याएपछि अरूसँगै तपाईँले चाहिँ आफ्नो नानीलाई राख्नुहोस् अनि आफ्नो नानी खेलेको हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँलाई अझै गरिकन मेरो मात्र होइन रहेछ यस्तो सन्तान अरूको पनि रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वस्त हुनेछ तपाईँको मन सन्तुष्ट र तपाईँलाई ओहो मेरो मात्र होइन रहेछ यो संसारमा अरूको पनि रहेछ अरूको हेर्दा त अझ मेरो अझ सुधार जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई अझ धेरै तपाईँको मन आनन्दित हुनेछ आउनुहोस् हामीसँगै जाउँ अहिले जाउँ गएर हेरौँ होइन जसले तपाईँको मन आनन्दित होस् यो चकलेट तपाईले खराब नै देखियो है अब मान्छेले त्यति You त्यस्तो have to जीवन stay पनि like this, बाँच्नु my पर्दो रहेछ daughter. I have to go and visit, but you can't run away. Please stay. Please stay. नमस्ते Of course, as usual. Oh no. मार्गरेट म्याडम उहाँलाई सबै देखाइदिनुहोस् त हामीले भनेका छौँ सबै कुरो उहाँलाई देखाइदिनुहोस् We have those for all our children. Yes, then she can stay overnight. Sometimes, but of course she will come home to you. Yes. Oh yes. Good luck. We're waiting for you. मार्गरेट म्याडम तपाईँले उहाँलाई राम्रोसँग केयर गर्नुहोला उहाँले राम्रोसँग हेर्न सक्नु भएन भने तपाईँले केयर गरिदिनुहोस् उहाँसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ है Yes, I take care of the girl. Yes. Oh. नमस्ते ल नानी आइन् ल म्याडम नानी चाहिँ नै हुन् हामीले हेरेको होइन उहाँ आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ हामीले अब कसरी हुन्छ सुधार गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ उहाँले हाम्रो रिक्वेस्ट स्वीकार उहाँलाई चाहिँ अलिकति केयर अलिक बढी नै चाहिन्छ जस्तो छ सर होइन उहाँको चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत प्लान बनाउनु पऱ्यो है मैले चाहिँ हजुर उसको लागि चाहिँ पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के गर्ने भनेर अलिकति उसँगै म नजिक भएर हेर्छु सर त्यसपछि कुन कुराहरूको आवश्यक छ त्यो कुरा नगर्ने र उनीहरूसँगै
खेलेर उनीहरूसँगै रमेर हामीले उसको क्षमतालाई पहिचान गरिसकेपछि मात्रै यसलाई कति सुधार भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पछि भन्न सकिन्छ कि गाह्रो भइरहेको छ हो। उहाँ आमा आइपुग्नु भएन, उहाँलाई हामीलाई यति 1-2 घन्टा हेर्दै यस्तो गाह्रो भएछ, उहाँले कसरी हेर्नुहुँदो है? यसो गरौँ न त, त्यो हाम्रो परियोजना छ नि एफयुबीसँगको, त्यो परियोजना अन्तर्गतको हाम्रो केही कन्टिजेन्सी होला, त्यो भित्रबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गरौँ, उहाँलाई नआउने कुरोहरू केही त्यहाँबाट नि प्रयोग गरौँ। उहाँको आमालाई चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ राम्रो केयर गर्छौँ, तपाईँ आवश्यक पर्यो भने बरु यहीँ बस्नुहोस् भनेर पनि उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने जस्तो छ। उहाँलाई धेरै दुःख भएको छ। हुन्छ सर, हामी त्यसै गरौँ। पनि बिचरा अब बल्ल बल्ल छोड्न पाएको, कतै बजारतिर पो जानुभयो कि सुत्नु हो कि? त्यो पनि हुन्छ सर। अब सधैँभरि एकदम कहिल्यै पनि बच्चालाई छोड्न नपाएर सधैँ घरमै बसिराख्नुपर्ने एकजना होइन, कि त आमा कि त बुवा घरमै बसिराख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ राख्न पाएपछि, केन्द्रमा राख्नु पाएपछि आफू दिनभरि पनि फ्री हुने भयो, दिनभरि आफू आयोजनको काममा लाग्नु पाउने भयो, जसको कारणले आय स्रोतमा पनि केही वृद्धि हुन्छ, त्यसमा पनि खुसी हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले केही योजना बनाउनुपर्छ। अब उहाँको आमा आएपछि हामी छलफल गरेर त्यो योजना बनाऊँ है त? हुन्छ सर। अलिकति सबै प्यारेन्ट्सहरू, उहाँ जस्तै प्यारेन्ट्सहरू पनि जम्मा गर्नुपर्ने हो कि? हुन्छ सर। यहाँ भएका हाम्रा बौद्धिक भाइ बहिनीहरूका अभिभावक, अहिले तपाईँको छोरीलाई जुन अवस्थामा तपाईँले देख्नुभयो होइन, तपाईँले ल्याएर छोड्दा कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो छ, त्यो कुरामा अलिकति बताइदिनुहोस् न। I'm not sure, but I will take her home and then will she come back to you again? Can she do that? भोलि आउनुहोस् है त? अब उहाँ भोलि आउने कुरो छ होइन? मार्गरेट म्याडम कम हियर। See you tomorrow. अब हामीले चाहिँ उहाँको हेरचाह गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी चाहिँ हामीले त्यो म्यानुअल एउटा अवधारणा जुन हामीले विकास गरेका छौँ त्यो सम्बन्धी पनि अलिकति बताउनु पर्ने भयो। अनि अभिभावकहरूलाई राखेर अलिकति हामी चाहिँ इम्पावर गरौँ, अलिकति ट्रेनिङसम्म भएका उपलब्ध सामग्रीहरू के छन् हेरौँ त? हुन्छ सर, हामीसँग यही सामानहरू छन्, यसबाट हामी केही काम गर्न सक्छौँ र बिस्तारै हामी सामान थप्दै सर, त्यो हामीले सिआरपिटीको ट्रेनिङ गराउँथ्यौँ नि प्यारेन्ट्सहरूलाई अवेरनेस गर्न। हजुर सर, त्यो हाम्रो भइसक्यो? त्यो भइसक्यो। जुन चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ सर, त्यसमा चाहिँ हामीले स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ जसरी हामीले समावेश गरायौँ, उहाँहरू आज गाउँ गाउँमा जानुहुँदा कतै यस्ता बच्चाहरू देख्नुभयो भने मलाई तुरुन्तै फोन गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनमा पुग्ने गरेको छु सर। त्यसले गर्दा हामीसँग चाहिँ अब बौद्धिक अपाङ्गता भएका बच्चाहरू चाहिँ एकदम धेरै बढ्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। राम्रो, त्यसो भएदेखि त्यो उहाँहरूले जुन नलेज पाउनु भएको छ, यो मदरले चाहिँ त्यो पाउनु भएको छैन जस्तो छ, उहाँलाई पनि तपाईँले अलिकति सेयर गर्नु होला र अब अर्को हामी जे कार्यक्रम गर्छौँ उहाँलाई चाहिँ संलग्न गराउनु होला है? हुन्छ सर, त्यसमा मैले अब उहाँको लागि भोलिको लागि हामीले उहाँलाई के देखाउने भनेर सशक्ति बनाऊ र उहाँलाई चाहिँ अहिले तत्काल आउन जानको लागि चाहिँ हाम्रो यही परियोजना अन्तर्गतबाट अलिकति ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था पनि गरौँ र अलिकै खुसी हुनुहुन्छ होला है? हामीले हिजो उहाँ अलिकति प्रभावित भएरै जानुभएको छ, उहाँलाई सम्भव भयो भनेदेखि हामीले राम्रो सेवा दिनुपर्छ। उहाँको मार्च 2015देखि 2017सम्म गरेका कामहरूको सानो अंश मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरौँ, जसमा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुई भाषा हुँदाले अलिकति समस्या छ र अर्को कुरा सामग्रीहरू पनि नहुँदा समस्या हुँदो रहेछ। यसरी प्रस्तुत गर्न र सर्वप्रथम म माई राइट नेपाल एफयुबी टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारण आज नुवाकोट बौद्धिक अपाङ्गताको लागि धन्यवाद नुवाकोटको तर्फबाट। र हामीले नुवाकोटमा 2013मा तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ। तत्कालीन समयको 31वटा गाउँ जुन वडा थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा 380 जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हामीले फेला पारेका थियौँ। त्यही आधारलाई लिएर हामीले नमुनाको रूपमा दिवा केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ 2071 सालमा र त्यसपछि 10 जना बालबालिकाबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यहाँ जुन एफयुबी माई राइटको फन्डिङबाट। र त्यसरी हामी काम गर्दै जाँदा
मैले विशेष गरी सुनिता म्याम यहीँ हुनुहुन्छ, अटिजम केयर नेपालमा पनि मैले अब्जर्भेसन गर्ने धेरै पटक अवसर पाएको छु। त्यहाँ मैले अब्जर्भेसन गरेँ, त्यहाँको स्थिति अब्जर्भेसन गरेर त्यही अनुसारको केही सिपहरू मैले त्यहाँबाट पनि सिकेको छु। विशेष गरी अझै जुन सरकारी विद्यालयको 2टा कोठामा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यो एकदम पूर्ण रूपबाट क्षति भयो। त्यहाँको कुनै पनि माल सामान हामीले पाएनौँ। यदि शनिबार थिएन भने म पनि सायद तपाईँहरूको माझमा आज हुने थिएनौँ, म लगायत मेरा 10 जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूसहित। त्यस कारणले हामीले त्यो अवस्था भइसकेपछि नुवाकोटमा फेरि दिवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सक्ने स्थिति रहेन, हामीसँग कुनै स्रोत साधनहरू भएन। त्यसपछि हामीलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट फ्यामिली टेन्ट प्राप्त भएपछि हामी एउटा चौतारामा फ्यामिली टेन्ट राखेर त्यो टेन्टभित्र मैले दिवा केन्द्र फेरि पूर्ण रूपबाट सञ्चालन गर्न सुरु गरेँ। र त्यो भूकम्पको अवस्थामा म दिनरात नभनी मेरो घर परिवारलाई छोडेर म बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको घर घरमा पुगेर उहाँहरूको अवस्था विश्लेषणमा लागेँ। त्यसपछि नगरपालिकामा हामीले पैरवी मुकुन्द सर, हाम्रो प्रेसिडेन्ट पूर्णलाल सरहरूले पैरवी गरिरहँदा बल्ल बल्ल नगरपालिकाबाट भोग चलानको अधिकार दिएर नगरपालिकाको जग्गा उपलब्ध भयो। भवन बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। एफइबी टिम माइराइट नेपालबाट केही फन्डिङ भइसकेपछि त्यसै गरी नर्वेबाट निनाले पनि केही रकमहरू सहयोग गरिन्। त्यसै गरी एसआरसी बालुवाटार, करुणा फाउन्डेसन पाता सम्बन्धी यो पनि हामीले यस अन्तर्गत हामीले सरकारसँग मिलेर डेभलप गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी यो पाठ्यक्रम करिकुलम, यो बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि करिकुलम, यसले निकै अहिले आउटकम ल्याइरहेको स्थिति छ। यो विपदसँग सम्बन्धित कुराहरूसँग राखेर हामीले यो बनाएका छौँ। यो विपदमा कसरी बौद्धिक अपाङ्गता मैत्री हुन सक्छ भनेर यो कुरो छ, त्यसहरू व्यवस्थित छन्। त्यसै गरी यो हामीले अभिभावक सचेतना, यो अभिभावक सचेतना सम्बन्धी सरकारसँग मिलेर यो माइराइटसँगको सहयोगमा हामीले सरकारसँग राम्रो सुसम्बन्ध बनाउन सकेका छौँ। यसले पनि अवेरनेस डेभलप गरेको छ। यो हाम्रा नीति नियमहरूको सङ्गालो बनाएका छौँ हाम्रो संस्थामा सुशासन आदि इत्यादिको लागि। यो छ हाम्रो सरकारसँग मिलेर गरिएको यो पिक्टोरियल बुकहरूको चाहिँ एउटा सङ्गालो छ, यसमा पनि हाम्रो गहन संलग्नता थियो। त्यसै गरी यो हामीले विकास गरेका छौँ इजी टु रिड मेटेरियल, जसले चाहिँ अवेरनेसमा काम गर्छ। अभिभावकहरू जसले स्कुल पठाउन चाहिरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई यसले इन्करेज गर्छ। यो खालका कुराहरूले हाम्रो चाहिँ इन्करेजमेन्ट गराउँछ। लगभग Good morning, teacher. I'm from the Autism Care Nepal. It seems to me that you need some help. Yes, it's really challenging, this school situation. Good morning, BBC News. BBC News. Good morning, BBC News. Good morning, BBC News. BBC News. Good morning. BBC News. Hello, Sunita. This is what you are going to do today. BBC News. Good morning. Good morning, BBC News. Good morning, BBC News. BBC, good morning, Mommy. BBC News today. Mommy, BBC News today. Good morning. Good morning, BBC News. Mommy Jenny. Mommy, BBC News. Morning. Okay, that's it. What you have seen is a school situation for children with autism, very simplified before and after
autism-specific support. Autism is, as you can see, very, very difficult to understand. Not you, we don't know. Autism is different. Visual communication, what we try to illustrate, they aren't helped by me talking to them, trying to get eye contact. They need visual support in all situations. You can summarize autism as different thinking and reduced social instinct. That makes huge difficulties in society. I think I stop there, and Sunita will continue. More understanding about autism, which was not there earlier. I think that is the biggest harvest. I'm a clinician. My son was born in 2006, and I didn't know about autism. That is the situation back in Nepal. So until 2008, when my son was invisible in many ways, like autism. Then in 2013, we got collaboration with My Right SAAA. Then we started the project to increase access to education and social security for children. We have been able to influence policy. Autism is included in the Education Act and the Inclusive Education Policy. We have a special school at autism with support from the Department of Education. In the area of health, we have just started. There is now more sensitization among the officials at the Ministry of Health, and the more awareness among the doctors and the other health professionals, and more younger children are getting diagnosed every week. And in the area of social support, we have been trying harder to make the accessibility to identity card easier, but we have a long way to go. There have been some positive changes in this area, and very important social support we provide is to the parents' empowerment. We as a parent, we are very big responsible at this moment. And this is the last slide. So the best harvest, as you saw with our drama today, this like increased knowledge and understanding of autism has been there. I think this is the best harvest, and autism being recognized in the Disability Rights Act. I think this is a very big milestone for autism community in Nepal. And the main plantation for 1821 will be focused very much on healthcare professionals, as I already said, and also to strengthen the parents' network in other parts of Nepal, and also to form new district chapters with the parental support. So I take this platform to really thank My Right Sweden, My Right SA, and their parents and the caregivers in Nepal, and thank you very much. And we have displayed our activities at the back, which we have done so far from 15 to 17, so you are all welcome to visit there. And I have these manuals here, which we have developed with the support from Department of Education. This is also the visual support. And also this is the manual for the teachers. This is the manual for the teachers, and we have a video here. This video talks about how we have been doing the parents' empowerment. At least people have this word in their mind. And the further is how to address the issues. We still are working on that, and that will be what you have planted in the next frame. More about social right, whatever the parents are got. That is, key issues surfacing with respect to autism and also the intellectual disability. With this, we went for lunch. Makhane. Okay, we'll go. Makhane. Okay, we'll have rice and pal. Sorry, it was my mistake. Let's eat lunch. आमा बाबु विद्यार्थीहरू महिला व्यक्तिहरूको तालिम नहुँदा कस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा हामी देखाउन कोसिस गर्दैछौँ। यहाँ हामी अब जान सुरु गरेर गएको छ। हाम्रो के चरणहरू हुन्छ, चरण हामी देखाउँछौँ। अब सुरु गर्न गइरहेका छौँ। दुईजना व्यक्तिहरू ड्यासमा हुनुहुन्छ, दुईजना महिला व्यक्तिहरू उहाँहरू प्राकृतिक साङ्गीतिक तल चाहिँ बुवा बसेर यता
लिएर जाऊ तिमी स्याहार तिम्रो छोरा मेरो छोरा हो मेरो के गल्ती मैले पाएको अब मैले के लालो छोरा लाएर बोले जान्छ न कुरा बोल्छ हुँदैछ यार घर गर्नमा पनि लाडो बसेर झगडा बोल्न थाल्नु भएछ के हुँदैछ के भयो के गर्यो उनले हेर्नु सर म त वाक्क भइसकेँ कहाँबाट के पाप थियो यो लाटो जन्मियो यो बाउ त्यस्तै लाटोको छोरोको साथी त्यस्तै यस्तो सामान्य कुरामा नि तपाईहरुले फिल गर्नुहुन्छ त भएको अवस्था छ उहाँहरु त्यहाँ पुग्नु भएको अवस्था मिठाई छ साइन गरिरहेको छ पैसा नि त पैसा कान सुन्नुहुन्न सुन्दिनँ हाम्रो कान छैन बोल्ने कसरी कुरा गर्न सकिया छैन साङ्गीतिक भाषा आउँदैन ऊ बुवा उता हुन्छ मेरो बुवा उता हुन्छ पैसा बुवालाई नदिनु है बुवाले गाली गर्नुहुन्छ बुवाका नजानु गाली गर्नुहुन्छ बुवाको धेरै गाली गर्नुहुन्छ आमा बुवाको कुरा गर्नु त हुन्थ्यो होला घुमाउँ काठमाडौँ जाऊँ काठमाडौँ फर्किनु उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ स्टेज पार्क दुईजना बढेर कुरा खै के आयो फेरि आएछन् दिन बढी डुलेर हेर फेरि दुईजना फेरि बसेछन् कति डोराएर मान्दै मान्दैन त्यो सर आउनु भएको नि कहाँ हुन्छ होला साँच्चै तपाईँलाई थाहा छ म यतै छु मैले तपाईहरुको वर्णन सुन्दै थिएँ मैले सांकेतिक भाषा सिकाउनु पर्छ हुन्छ है कहाँ त्यो नक्सलमा बाल मन्दिर भन्ने त्यहाँ बहिराहरूको विद्यालय छ त्यहाँ सांकेतिक भाषाबाट पढाइ हुन्छ त्यहाँ पढाउनुस् उनीहरुलाई के सुन्दैन नि के काम गर्छन् यिनले कति काम गर्छन् भन्ने कुरा उनलाई पढ्न पठाउनुस् अनि देख्नुहुन्छ तपाई अनि खाने मात्रै दिनभरि हल्ला मात्रै बस्दैन घरै स्याहार पनि गर्न पर्यो अनि पढ्न साथभरि यससँग कराई गर्छु यो मोराले पटक्कै मेरो आँखातिर हेर्दैन कता हेर्छ कता किन एकदमै वाक्क तपाईले बोलेको उसले सुन्न सक्दैन तपाईले बोलेको उसले बुझ्न सक्दैन भयो मैले यस्तो लाटोलाई जन्माएँ त्यस्तो नभन्नुस् त्यस्तो तर के भयो भने यसले त मलाई आमा भनेर कहाँको मान्छेले मानै गर्दैन कतिको ज्ञानी छ तपाईको छोरा हेर्नुस् एकर पढाइ हराउँछ कक्षामा किताब देखाउँदै हुनुहुन्छ टिचरले सांकेतिक भाषाको पढ्दैन बुवा आमालाई म सम्झाउँला बुवा बुवा त कहाँ काम काम भन्नुहुन्छ होइन त्यहाँ सर राम्रै कुरा गर्नु जस्तो छ त अनि के हो उनीहरूले पढ्ने तरिका यसैमा छ तपाईहरु बुझ्नुहुन्न थाहै थियो त्यस्तो पारेमा त हुन्छ भोलिदेखि उहाँहरूलाई लिएर तपाई आमा बुवा दुवै आउने हामी लिएर आउँछ बिहानै आउँछ कति बेला आउनु पर्यो कहाँ आउनु पर्यो 9 बजे ठ्याक्कै 9 बजे आइपुग्नु कक्षा सुरु हुन्छ अनि म सांकेतिक भाषा के मिल्छ कुरा पनि मिल्छ भोलि पढ्न पठाउनुहोस् त्यसपछि तपाईको छोराले तपाईसँग पनि कुरा गर्नेछ साथीहरुसँग पनि काम गर्नेछ मिलेर अहिलेलाई चाहिँ म लागे भोलिलाई चाहिँ पढ्न लिएर आउँछ है भोलि हामी पढ्न लिएर आउँछ अर्कोलाई घरबाट भगाइनु भयो छोरा चाहिँ पिटेर घर लानु भयो जानु त पढ्न उता जाने रे उता पढ्न चाहिँ पढ्न अब अर्को त्यो साथीलाई पनि उहाँ जाने कि पढ्न जाने बारीमा जाने पढ्न कि पढ्न ल हिँड साथीहरूलाई बोल ल हिँड सबैजना बा कहाँ गयो बा क्लासरुममा भयो ए नमस्कार आउनुहुन्छ साइनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षकले तपाईहरुलाई पनि बुझाउँछु सांकेतिक भाषाको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु त्यसपछि देख्नु हुनेछ तपाईको बच्चाबच्चीले कसरी काम गर्न सक्छ भनेर है हेर्नुस् हामीले स्कुलमा अरु सामान्य स्कुलमा जाँदाखेरि ओम भने हामीले घरमा पूजा गर्छौं ओम भन्छ
पहिला विद्यार्थीहरूले अनलाइन सेम गर्न खोजिरहेको छन् ट्राई गर्न कोसिस गरिरहेको अवस्था बल्ल मिल्यो खै ल तपाईहरु पनि सिक्नुस् है हेर्नुस् होला कति इन्ट्रेस्ट दिइराछ यता हेर्नु त असम्मैको रहेछ नि हैन त हामीलाई त थाहै थिएन यस्तो पढाइ हुँदो रहेछ घरमा जाने लैजाने म किताब र कापी दिन्छु तपाईहरुले छोराछोरीलाई यो प्र्याक्टिस गर्न लगाउने तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्ने छोरा ए हो मेरो छोरा पढ्ने भयो अब म तिमीलाई माया राम्रोसँग पढ्ने भए म त मेरो छोरो त पढ्ने पो भयो त कति राम्रो देखेको मेरो छोरो ल दिनदिनै पढाउनुस् दिनदिनै लिएर आउनुस् तपाईहरु पढाउँछु सर केही काम सानो नि तपाईहरु बोल्न तपाईहरुले अब बैराज सङ्घ तपाईहरु सानोमा सिक्नुभयो अब बैराज सङ्घ बनाउनु पर्छ गठन गर्नु पर्छ बैराज अझ पनि धेरै होला सबैले ल्याउनु पर्छ एक ठाउँमा समुदाय लगाउनु पर्छ भनेर एकजनाले उहाँलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सबैले एक ठाउँमा आउने तपाईहरु संस्था बनाउने अनि एक्टिभिटिज गर्ने अध्यक्ष को हुन्छ अध्यक्ष म नि हो नि म अध्यक्ष हुन्छु भनेर बिचको एकजना सरले भन्नुहुन्छ अनि कोषाध्यक्ष एकजना हुने पैसा कोषाध्यक्ष भने कोष पैसा हेर्ने उपाध्यक्ष सदस्य ल हामी सातजना भयो अब म अध्यक्ष भन्ने ल साइन गर्नु त यहाँ बसेर फोटो खिच्नु एउटा हाम्रो प्रयास गर्नु भयो टिका लगाएर उहाँलाई बधाई दिँदै हुनुहुन्छ सहभागीहरूले हामीले साङ्गीतिक भाषा सिक्यौँ बैरासन भयो अब धेरै छन् गाउँमा हाम्रो बैराहरू बच्चाहरू पनि धेरै छन् सरकारले हामीलाई व्यवस्था गर्न जाऊँ हामी एकबार छलफल गरौँ सर नमस्कार सरकार कर्मचारी हुनुहुन्छ टेबलमा आफ्नै मजाले बसेका छन् किताब पढ्न बैराले नमस्कार नमस्कार यो मेरो छोराका साथीहरू यिनीहरूले भर्खरै पढायो रे धेरै बहिराहरू छन् अरे यिनले पढ्न सक्छन् र बाबु पढ्न सक्छ पढ्न कि पढ्न धेरै छन् ए होइन धेरै छन् अरे पढ्न सक्छन् एउटा स्कुलको व्यवस्था गर्नु पर्यो होला हजुर सरकारी तहबाट म साङ्गीतिक भाषामा राम्रो भइसकेको छु साङ्गीतिक भाषा म जानेको छु हामी अरू त्यस्तै सिकाउँछ पढ्न सक्छु साङ्गीतिक भाषा क्लास चाहिँ के हात हल्लाएको के गरेको हात यिनीहरूको त मुख हो के मुख यिनीहरूको मुख भनेको हात हो कि हजुर त्यही भएर साङ्गीतिक मुख गरिरहेको छन् हाम्रो बोलीले भनेपछि यिनले नि पढ्न सक्छन् सक्छन् हजुर मैले के गर्नु पर्यो त हजुरले आफ्नो यो हजुरको मन्त्रालयबाट हजुरको यहाँबाट सरकारी पहल गरिदिनु पर्यो कि हजुर मैले पनि त्यति मेसो पाउँदिनँ मलाई पनि थाहा छैन कति छ त नि यस्ता हाम्रो त त्यस्तै 100 जना जति होला कि 100 जति छन् कि जस्तो भन्छ छोराले सबैले हात हल्लाउँछ हजुर हजुर हात त मुखै भने नि त मैले अघि गल्ती भयो त्यो त मुख पनि दुईटा हुनुभयो फेरि उहाँहरूको म मेरो ठाउँबाट शब्द सहयोग गर्छु म तपाईहरुलाई एउटा स्कुल खोलेर पढ्नको लागि पछि आउनु होला बाबु मिलाउने रे पछि के पछि अहिले जाम पछि हुन्छ हामी फसल गरेर पछि आउनु उहाँहरू फर्किनु भयो अब हामी बैरासन खोल्नु पर्यो अब मान्छे खोल्न हिँड्नुपर्छ भन्ने छल्नु भएको छ बैराहरूको अब हामी के गर्नुपर्छ प्रक्रिया पुरा गरौँ हामी चाहिँ नामावली सङ्कलनको लागि गाउँतिर जान्छौँ अनि त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई अब बालाई भन्दा म अब मोटरसाइकल किन्छु बालाई भन्दा म मोटरसाइकल चलाउँछु त्यसपछि जानु छैन हुन्छ नि हामीलाई हुन्छ ठिक छ मोटरसाइकल
पस्याल चलाएर आउनु भएको छ होइन समात्यो ट्राफिकले रोक्यो खै लाइसेन्स सुन्दिनँ म के भन्नु भएको परिस्थिति पर्सबाट मलाई के निकालिदिनु भयो यो त संस्थाको कागज हो हुँदैन लाइसेन्स चाहिन्छ लाइसेन्स के साबले चुप फर्किनु पर्यो मलाई त ट्राफिकले समात्यो मेरो बाइकको चाबी पनि थुतेर राख्यो किन होला सहयोग लेख्दै हुनुहुन्छ लेखेर मेरो चाहिँ ट्राफिकले चाबी थुत्यो सरकारको चाहिँ पेपर हेर्दै हुनुहुन्छ परिचय पत्र देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले नाम के हो उसको नाम के हो उहाँले चाहिँ हात हल्लाउँदा भन्नुपर्छ अर्को चोरेर लाइसेन्स देखाउने तिम्रो लाइसेन्स हो यो होइन उसकै हो यो मान्छे मैले सरकार यसको साँचो मसँग छ हजुर यसले त संस्थाको छ नि कागज पो लिएर हिँडेको छ हेर्नुहोस् त लाइसेन्सै छैन बहिरा हो बोल्न सक्दैन भन्छ होइन अब कहाँ हुन्छ यसको साँचो मसँग छ हुन्न हजुर निर्विवेक काम नगरौँ है हामी फसिन्छ हजुर लाइसेन्स पाएको छैन कहाँबाट चलाएको ठिक गर्नु तिमीले लिएर हाल्नु लैनस् त उसले राम्रो बाइक चलाउँछ त सर फसिन्छ यसको बारेमा हामी आन्दोलन गर्नुपर्छ थप छलफल गर्न हामी संस्थामै फर्किनु भयो अब भन्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन जारी छ स्कुलको माग पनि आयो लाइसेन्स पनि आयो आन्दोलन जारी छ आन्दोलन अब सबै सकाएर उहाँ जानुभयो समाचार आउँदैछ जताततै यो वातावरण साँचेको छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै हाम्रो बम विस्फोट भएको छ काठमाडौँको 30 ठाउँमा बम विस्फोट भए काङ्ग्रेसका नेताहरू घाइते भएका छन् अर्को समाचार छ अहिले देशको अवस्थामा राजनीतिक माहौल एकदम चल्किएको छ मानिसको जुन कारबाही भयो जम्मा पहिरालाई त्यसैलाई लिएर उहाँहरूले चाहिँ मासमा एउटा आन्दोलन गर्नुभएको छ र आफ्नो माग छ उहाँहरूको महिलाहरूले चाहिँ चालक अनुमति पत्र पाउनु पर्यो भनेर तपाईँले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ महिलाहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् हात हल्लाएर उहाँहरूले आफ्नो कुराहरूलाई आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन् उहाँको चाहिँ तपाईँहरूले मौसम एकदम तातो छ र यो तातो मौसममा अझ रमाइलो हुँदैछ चुनावको वातावरणले गर्दा चुनावको पनि तातो छ मौसम पनि तातो छ अब यो तातो के हुने होला धन्यवाद न्युज चाहिँ सकिएको छ देखाउन हामी असमर्थ भएका छौँ हामीले परिवारलाई साङ्गीतिक भाषा मुख्य हुन्छ साङ्गीतिक भाषा पहुँचको कुरालाई हामीले मुख्य आधार बनाएका छौँ साङ्गीतिक भाषा पश्चात सञ्चालनको कुरा त्यसपछि पहिलाको नीति जिल्ला प्रशासन गठन साङ्गीतिक भाषामा जोडेर त्यसलाई हामीले दोस्रो प्राथमिकता राख्यौँ तेस्रो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई हाम्रो मुख्य उपलब्धिको रूपमा राख्यौँ हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा त्यसपछि अर्को हामीले टिभी समाचारको कुरा पनि देखायौँ कसरी हामीले यो 15 देखि 17 को बिचमा साङ्गीतिक भाषा यति नै हो धेरै धन्यवाद Was very yes, that was another brilliant presentation. Still bound. Objectives, which I am going to now. More focus on the awareness. So now it's up to the. That sounds good. Then what happened after that? Yeah, and after that we were able to receive funding from Women, Children and Social Welfare Ministry.
some small funding for the NHS, so actually the authorities are sacked, and it actually states that people with hemophilia will get care and treatment on the hospitals. That is actually mentioned in the law, so that is real progress that we're really looking forward to. And the last thing that we did on advocacy networking is that we, together with our friends in Sweden, we had this donor conference in Stockholm, where we have a one-day the next 4 years. Oh, so that means we can continue to work on other, the pending programs that we have. Now we can plan for further activities also. Yes, that would be a really good platform for us to continue from. Okay, but while I've been away busy with all this advocacy thing, I sort of missed out on what's happening on the treatment side. But I know that the Suraksha of the Mothers Club has been working hard on that. Maybe you can inform us a little bit. Okay, thank you, Aryan. Thank you. I believe we have achieved quite a lot in this time frame regarding the better treatment. I would like to start with the 24-hour service started in Hemophilia Care Unit, Bir Hospital. We have a care unit in Hemophilia Care Unit in Bir Hospital. It's been running since about 15 years. Hemophilia suffer bleeding episodes at night. They would have to wait for the morning to get the service. But now we have 2 nurses and 2 health assistants working from morning to evening and even night. So we believe it is a big achievement for us. The next one is Comprehensive Treatment Center in Civil Service Hospital. It was started only before a week or so. So what happens is we have a hematologist, Dr. P.C. Sharma Paudel, in Civil Service Hospital. So this comprehensive treatment care will be once a week, that is Friday. He will be checking up the patients and giving recommendations for person from Nepal Hemophilia Society that will be collecting data for the future records. So the next one is plasma transfusion service in Chitwan, Kaski and Pake. This has recently started. Previously there was the plasma transfusion only in Kathmandu Valley, but now we have started in other areas of Nepal as well. As you all know, factor is very in IUs of factor 8 and 0.5 million IUs of factor 9. We have also started a memorandum of understanding with direct relief. So they will be providing us with unexpired MOU with direct relief. They will be providing us with the unexpired factors. And not only that, they will also be supporting us financially so that we can run our care unit in Bir Hospital more smoothly. And also we have a whole unit in our society where we store our factors. So they will be providing financial support as well as the unexpired medicines. We have also next one is Advanced Coagulation Testing Lab. These services are available in Civil Service Hospital and Tegu Central Lab. As per our sources, there will be more advanced systems. So the factor level or inhibitor level will be checked very properly. And last one is Hemophilia Friendly Physiotherapy Center. People with hemophilia, they suffer from joint problems, so they require physiotherapy quite oftenly. So we have started training with Bir Hospital. They will be providing us with free of cost physiotherapy for the person with hemophilia, our life members. So I believe these are the achievements we have done for the better treatment in Nepal Hemophilia Society. Is there? Maybe. Would you like to add more?
Yeah, I would like to add a few more issues which are basically related with the organization development. The organization development, it's a continuous effort and continuous journey as with the regular activities, including the programs organized through the chapters, the existing chapters, and daily activities. But still, in last point, thinking about yes, now we have made such great achievements these last 4 years, but now we also have to look forward. And now that we are included in the Act, we also need to secure that these promises made are realized. And we need to once for a week. So we are planning to establish one comprehensive care center for PWS, person with hemophilia, for all the time. It is very necessary. And it is very difficult to have surgery in Nepal. So we are planning to establish one. On and on. So welcome, sir. उद्घोषकज्यूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। अहिलेको यो प्रस्तुति प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायत तपाईहरुको हक हितको विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा एउटा नयाँ कार्य भएको थियो 1 वर्ष अगाडि। त्यसैको विषयमा म अहिले आफ्नो अफिसको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट प्रकाशन पार्न गइरहेको छु। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरुसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। मैले कतिपय कुराहरू यो कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि पनि प्राप्त गरे। तो मेरो नलेजको अथवा ज्ञानको कमजोरी भन्नुपर्छ। हाम्रो यो निर्देशिकामा कतिपय कुराहरू नपरेका पनि हुन सक्छन्। यहाँहरूले ध्यानाकर्षण गरिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई पछि थप्ने प्रयास गर्नेछौँ। र मैले भन्न खोजेको विषय अर्को पनि थियो। शारीरिक रूपले या अन्य विभिन्न रूपले असक्षम हुन जो हामी पुगेका छौं हरूलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण अझै पनि परम्परागत नै छ। म पनि त्यस्तै परम्परागत समाजबाट हुर्किआएको हुँदा मैले बोल्दा बोल्दै कतिपय कुराहरू तलमाथि पर्यो भने यहाँले क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने म अनुमति चाहन्छु। अब म आजको यो विषयमा प्रस्तुतिमा प्रवेश गर्दैछु। सर्वप्रथम हामीहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ
यो डिसेबिलिटी फ्रेन्डली मिडिया कोड कसरी निर्माण भएको, कुनै पनि विषयवस्तुमा अथवा कुनै पनि नयाँ कार्य गर्नु अगाडि त्यसका कानुनी प्रावधानहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीसँगै भएको सबैभन्दा पछिल्लो पत्रकार आचार संहिता 2073 ले प्रदान गरेको प्रावधानको आधारमा विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा म नाम भन्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायतको सहकार्यमा यो जारी भएको पत्रकार आचार संहिता 2073 को दफा 12 मा अतिरिक्त अथवा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित आचार संहिता बनाउन सकिने र त्यस्ता आचार संहिताहरू यो मूल आचार संहिताको अंग रहने कुरा उल्लेख छ। त्यही आधारमा नै यो निर्देशिका जारी भएको। पत्रकार आचार संहिता 2073 मा पत्रकार र मिडियाले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भन्ने 15 वटा बुदा उल्लेखित छन्। त्यस्तै यो झन्डै 1 वर्ष अगाडि जारी भएको यो निर्देशिकामा पनि पत्रकार र मिडियाले कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिने भनेर 5 वटा बुदाहरू उल्लेख गरिएका छन्। पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अपङ्गता भएका व्यक्तिको गरिमा मर्यादामा चोट नपुग्ने वा अपेला नहुने वा थप पीडा नदिने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नु पर्दछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिको अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अपङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादाको पूर्ण सम्मानका साथ अन्तर्वार्ता लिई उनीहरूको विचार, भावना र धारणा तोडमोड नगरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। विशेषणको प्रयोगमा सतर्कता, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अपङ्गता भएका व्यक्तिका नाम वा सन्दर्भ उल्लेख गर्दा अनुपयुक्त र असान्दर्भिक ढङ्गले अपाङ्गता झल्किने शब्द वा विशेषणको प्रयोग नगरी मर्यादित रूपमा व्यक्तिको व्यावसायिक वा सामाजिक परिचय खुल्ने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। थप हानि पुग्न सक्नेमा सजगता, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अपङ्गता भएका व्यक्तिलाई कुनै घटनाको साक्षी वा प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा उनीहरूको अपेला नहुने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। र अर्को पाँचौं मुद्दा भनिएको छ, अपङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी जानकारी, पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारका सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थाहरूप्रति सचेतता अपनाई वा अपङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह व्यवहार गरी वा समावेशिताको सुनिश्चितता दिई समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। यस्तै गरी पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने 5 वटा बुदाहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिएका छन्। अपङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानमा ठेस पुर्याउन नहुने, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले सोझो अर्थमा वा साङ्केतिक अभिव्यक्तिका रूपमा अपङ्गता भएका व्यक्ति गरिमामा प्रतिकूल असर पर्ने परम्परागत प्रचलनमा रहेका शब्दावली उपमा र उखान-टुक्काको प्रयोग गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। अपङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानमा चोट पुर्याउने शब्द र शब्दावलीको प्रयोग गर्न नहुने, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गरिमा प्रतिकूल हुने गरी देखाएका शब्दावलीको प्रयोग गर्नु हुँदैन र देखाएका शब्द र शब्दावली प्रयोग नगरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। यसमा के गर्नुहुने के नगर्नुहुने भन्ने केही शब्दहरू उल्लेख गरिएका छन्। अपाङ्ग प्रयोग गर्न आउने शब्दावली अपाङ्ग र प्रयोग गर्नुपर्ने सही शब्दावली अपाङ्गता। विकलाङ्ग अपाङ्ग व्यक्ति, विशेष क्षमता भएको व्यक्ति, विभिन्न क्षमता भएको व्यक्ति, फरक क्षमता भएको व्यक्तिको ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति। बहिरा लाटो लाटीको ठाउँमा बहिरा व्यक्ति, सुस्त शर्म भएको व्यक्ति वा सुनाइ र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएको व्यक्ति। दृष्टिविहीन अन्धा कानोको ठाउँमा दृष्टिविहीन वा न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति। सेरेब्रल पल्सी मस्तिष्क पक्षाघातको ठाउँमा मस्तिष्क पक्षाघात भएको व्यक्ति। अपाङ्ग, खोरन्डो, डुँडो, ढिकिच्याउ, लङ्गडो, शारीरिक अपाङ्ग शारीरिक रूपमा यो भन्ने शब्दको ठाउँमा शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति। पोलिमाइलाइटिस भएको व्यक्ति भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने। त्यस्तै अटिजम वा अटिस्टिकको ठाउँमा अटिजम भएको व्यक्ति भन्नुपर्ने। गोजेङ्ग्रो, लक्षग्रो, सुस्त मनस्थिति भन्ने ठाउँमा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्नुपर्ने। डुडी भन्ने ठाउँमा एम्प्युटी भएको व्यक्ति, शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, हात वा खुट्टा नभएको व्यक्ति भन्नुपर्ने। हेमोफिलिकको ठाउँमा हेमोफिलिया युक्त व्यक्ति भन्नुपर्ने। डाउन सिन्ड्रोम वा डाउन सिन्ड्रोमबाट पीडित व्यक्ति भन्ने ठाउँमा डाउन सिन्ड्रोम भएको व्यक्ति भन्नुपर्ने। बौलाहा, पागल, अर्धपागल, साइको भन्ने ठाउँमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्नुपर्ने। कुष्ठरोगी, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको ठाउँमा कुष्ठरोगीको ठाउँमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति भन्नुपर्ने। सामान्य विद्यालय भन्ने ठाउँमा मूलधारका विद्यालय वा अन्य विद्यालय भन्नुपर्ने। म्युटको ठाउँमा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्नुपर्ने। बाखो भन्ने ठाउँमा भगभगे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्नुपर्ने। डल्ली भन्ने ठाउँमा ओझापुर्खा भन्नुपर्ने। भावना र व्यवहारमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको ठाउँमा भावना र व्यवहार सम्बन्धित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्नुपर्ने। विशेष विद्यालयको ठाउँमा विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय भन्नुपर्ने। समावेशी विद्यालयको ठाउँमा समवेशी शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय भन्नुपर्ने। यो समावेशी होला, यो समावेशी। अर्को यस्तै 3 नम्बरमा पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका उखान टुक्काहरू, विभिन्न खालका टुक्काहरू भन्ने चलन छ जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई इङ्गित गरेको हुन्छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो समाजमा अझै पनि मान्छे शिक्षाले मात्र शिक्षित भएर हुनुपर्ने होइन रहेछ। व्यावहारिक र चेतनाले पनि, बौद्धिक चेतनाले पनि ऊ उत्प्रेरित हुनुपर्ने रहेछ अथवा उसका व्यवहारहरू पनि सोच्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तो अहिले पनि छ, त्यो मिडियामा पनि छ, पत्रकारहरू पनि छ। हामी पनि त्यही समाजमा आएको, हामीमा पनि त हुनसक्छ, हामीले सुधार्दै जाने हो। त्यसैले पत्रकारले के गर्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई इङ्गित गरेर अरू सरकारलाई अथवा कुनै सङ्गठनलाई पनि बुझाउने गरेको पाइन्छ। त्यसो गर्नुहुन्न, कतिपय पत्रकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर केही यस्ता उदाहरण पनि यहाँ उल्लेख गरेका छन्। म त्यो भन्न चाहन्छु। जस्तै लाटो जस्तो विभिन्न ठाउँमा यो शब्द प्रयोग हुन्छ। कानो सरकार, अन्धो सरकार, अन्ध प्रेम र अन्धभक्त, त्यति पनि उपमाहरू। अन्धा कानाको देशमा आँखा चिम्लिनु, लङ्गडोको देशमा खुट्टो खोच्याउनु, आँखाको कानो नाउँ नैन सुख, कानो गोरुलाई औँसिन पुर्ने, के खोज्छस् काना आँखा, जो होचो उसको मुखमा घोचो, ताईभन्दा सेखी धाकभन्दा ढक्कु ठुलो, हिँड्न लागे खुट्टा लुलु, देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही, धेरै कराउनेको मुख बाङ्गो, नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको, बौलाहा कुकुरलाई फुलबारीको डेरा, लाटोको खुट्टा बाठामा, लाटो देशमा गाडो कनेरी, लाटो खान्छ 1 बल्ड्याङ, बाटो खान्छ 3 बल्ड्याङ, साउनमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ, घोचाकी जोई सबैकी भाउजू आदि आदि यस्ता उपमाहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने त्यसमा लेखेको छ। र अन्तिममा यो 5औं दफामा दयाको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने भन्ने एउटा उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अपाङ्गताको विषयलाई सङ्केत, प्रतीक, हास्य, व्यङ्ग्य र दयाको पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। यी लगायत अन्य विविध कुराहरू छन्। महत्त्वपूर्ण कुराहरू यिनी हुन् र यति भनिसकेपछि
अब यसो गरेको यी शब्दहरू प्रयोग गरेको अथवा यसरी इङ्गित गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइएमा त्यस्ता मिडिया र पत्रकारलाई हाम्रो अस्तित्वमा रहेको अहिलेको यो पछिल्लो आचार संहिता पत्रकार आचार संहिता 2073 अनुसार त्यहाँ जे उल्लेख गरिएको छ त्यो अनुसारको नै कारबाही हुने व्यवस्था छ र यो निर्देशिकामा पनि कारबाहीको प्रक्रिया सोही आचार संहिता अनुसार नै हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यो आचार संहिताका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो निर्देशिकामा पनि उल्लेख छ, हाम्रो स्लाइडमा पनि कुरा उल्लेख छ। खास गरी दुई किसिमबाट त्यस्ता मिडिया र पत्रकारलाई कारबाही हुन सक्छ। एउटा जो व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर मिडियाले प्रस्तुत गरेको छ सोही व्यक्ति अथवा संस्थाले अथवा सङ्गठनले नै उजुरी गरेमा काउन्सिलले त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउँछ। त्यस्ता केही उजुरीहरू काउन्सिलमा कर्ण योजना कर्णको अन्तर्वार्तामा 100 जना लङ्गडाहरू दौडँदा पनि एउटा सक्षमतालाई भेट्न सक्छन् भन्ने खालको शब्दको प्रयोग भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा एउटा उजुरी पर्यो काउन्सिलमा र हामीले तत्कालै पिबी सेवालाई पत्रचार गऱ्यौँ र उहाँहरूले हाम्रो यो चाहिँ गल्ती हो भनेर माफी माग्नु भएको थियो। त्यस्तै मलाई लाग्छ अपाङ्ग महासङ्घबाटै होला त्यो कुनै भइरहेछ भनौँ न आचार संहिता यो हाम्रो निर्देशिका र यो आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गर्ने संस्था भन्दा यो मोरल काम मानिसहरूलाई मोरल ल सिकाउने सिधा भन्दा काउन्सिलिङ गर्ने मिडिया र पत्रकारलाई काउन्सिलिङ गर्ने संस्था भएको नाताले सकेसम्म यसले पत्रकार र मिडियालाई सुधार्न रूपमा प्रेस काउन्सिल प्रेस स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ र साथसाथै स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको लागि पनि यसले पत्रकार र मिडियालाई तालिमको मार्फतबाट विभिन्न गोष्ठीको मार्फतबाट पत्रचारको माध्यमबाट उनीहरूलाई सुधार्न मौका दिने भन्ने पनि कुरा उल्लेख भएको कारणले यसले आमा बुवाको जस्तो भूमिका अथवा प्यारेन्ट्स अभिभावकको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने कारणले कहिले यसले पत्रकारलाई बच्चालाई जस्तो प्याटचपुट पिट्न पर्ने हुन्छ र फेरि पिटेर मात्रै पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ त बच्चा खुल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सकेसम्म बच्ची सुध्रिउँ भने जस्तै काउन्सिलले मिडिया र पत्रकारलाई सुधार्नमै जोड दिन्छ र त्यति गर्दा पनि नमानेमा आफ्नै यहाँ उल्लेख भएका यिनै विभिन्न प्रक्रिया छन् जो उजुरी र कारबाहीको प्रक्रिया छ त्यो आधारमा गरेर यसले सर्वप्रथम त्यस्तो मिडिया अथवा पत्रकारलाई सम्बन्धित पक्षको कसैले आफू पीडित भए भनेर उजुरी हालेमा उसको खण्डनको तर्फबाट यो वेलफेयर एडभर्टाइजमेन्ट भन्छ लोकल जानकारी विज्ञापन, त्यो विज्ञापन बाबत उनीहरूले पाउने रकम अथवा त्यो विज्ञापन रोक्न हामी सरकार भनेको अहिलेको अवस्थामा सूचना विभागलाई नै सिफारिस गर्छ, अनुमोदन गर्न सक्छ। हामी ब्ल्याक लिस्टमा राखेर उसलाई हामीले सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरू जस्तै जनताको अगाडि अडियन्सको अगाडि खेद प्रकट गर्छौँ। यो मिडियाले हामीलाई टेरेन अथवा प्रेस काउन्सिलको यो मोरल कानुनलाई पनि टेरेन। We have done during the years, and as you heard, a few examples of how one can collaborate and examples of what can be done. And I think this is so important to find right terminology and not describe. A wider dissemination workshop in Kathmandu and different provinces of Nepal, so that people are aware of the content, the process, the procedure, and then it will contribute in the journalists, they will contribute to change the societal process. नेपाली न्युज टाइम्सको रिपोर्टर हो र म सामाजिक पृष्ठमा लेख्ने रिपोर्ट पत्रकार हो र त्यही भएर यस कारणले पनि मैले चाहिँ यो नयाँ सब्जेक्ट जस्तो लाएर चाहिँ गर्न खोजेको र समय तपाईँ छिटै नै दिनुभयो र
तपाईँको बारेमा मैले लेख्ने आफ्नो पत्रिकामा नयाँ कुरा भएर समावेश गरेर यसले अब कि अझ तपाईँहरूलाई पनि सहयोग हुने आशा गर्दछु। हजुर। अनि तपाईँहरू यो पहिलादेखि थियो कि अहिले नयाँ हो? पहिला त मैले कहीँ पनि सुनेन होइन। यो 2053 सालमा स्थापना भएको 2053 सालदेखि धेरै पुरानो हो जस्तो छ। अनि तर पहिला चाहिँ सुनिनँ नि त। अलिक बुझेन, अलिक प्रष्ट बोल्नु न। सरी। तपाईँको संस्थाको बारेमा मैले पहिला खासै सुनेको थिएन होइन। अहिले चाहिँ सुनेको भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको हो होइन। यो संस्थाबारे चाहिँ नि हामी तपाईँले मैले चाहिँ अब तपाईँको एक दुई पटक चाहिँ सुनेको थिएँ, तर चाहिँ यस्तो बारेमा खासै थाहा भएन। कहिले पनि यस्तो सुस्त मनस्थिति हो कि श्रवण हो कि हो? सुस्त मनस्थिति होइन, सुस्त श्रवण हो। सुस्त श्रवण होइन, हामी कम सुन्नेलाई चाहिँ सुस्त श्रवण भनिन्छ। अझ यसको बारे सुस्त श्रवणको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि? हामी अरूले जस्तो हामी सुस्त श्रवणलाई चाहिँ अरूले जस्तो राम्रो सुन्न सक्दैन। हामी कम सुन्छौँ, कम सुन्नेले चाहिँ हामी सुस्त श्रवण भनिन्छ। कम सुन्नुहुन्छ अनि कानमा कि युज गर्नुभएको हो? कानमा मैले चाहिँ अब श्रवण हेरिङ्गेट लगाएको छु, कानमा सुनेर त्यो हेरिङ्गेटको भरमा म सुनिरहेको छु। त्यो लगाएर सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? यो लगाएर सुनिरहेको, यो नलागे त म कुरा गर्न सक्दैन। त्यो लगाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँ पहिलामा पढ्नुहुन्छ कि कस्तो हो? अब पहिला भनेपछि अब नेपाल सरकारको अपाङ्ग परिभाषा वर्गीकरणमा गर्नुमा 65 डेसिबल 80 डेसिबलसम्म पहिला भनेपछि सुस्त श्रवण भनिन्छ। अब म त सुस्त श्रवणमै पढे पनि अब हेरिङ्गेट नलाएपछि कुरा गर्न सक्दैन। अलिकति मैले बुझ्न थालेको छु होइन। तपाईँको संस्थाले चाहिँ खास गरी के काम गरिरहेको छ? हाम्रो संस्थाले चाहिँ नि अब सुस्त श्रवणको चाहिँ नि अब सबैले थाहा होस् भनेर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि हामी अब सुस्त श्रवण सम्बन्धी चाहिँ नि विभिन्न अब स्टडी सर्कल, सिआरबीको तालिम, क्षमता विकास अनि साङ्केतिक भाषाबाट चाहिँ यो बजेट पाएछ। माइरेटबाट चाहिँ हामीले सहयोग पाएर यो काम गर्न पायौँ। माइरेटकोले सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ अब कामको रोकथाम र परामर्श सेवामा मात्र हामी सीमित थियौँ। माइरेटको सहयोग पाएपछि हामीले चाहिँ धेरै काम गर्न पायौँ। माइरेट भन्ने संस्थाले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले त अरू के अरे डिसेबिलिटिजमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु होइन। तपाईँ पनि उहाँहरूको झन् पार्टनर जस्तै हुनुभयो। नेतृत्व विकास तालिम, वक्तृत्व कला तालिम, वकालत तालिम आदि विभिन्न तालिमहरू लिएर हामी चाहिँ सुस्त श्रवणलाई पनि हामी त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सुस्त श्रवण भन्नाले कसको लागि तालिम दिनुभएको? हामीले सुस्त श्रवणलाई कम सुनेर आफ्नो मेम्बरहरूलाई कि तपाईँहरूले बाहिरको सुस्त श्रवणहरूलाई? मेम्बरलाई पनि अनि अभिभावकहरूलाई पनि तालिम दिइरहेको छु। यो अनि तपाईँको भर्खर स्टडी सर्कल भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि अब कहीँ जाँदाखेरि सुनेको थिएन। त्यो के हो? सन्तानहरूको सहिलो हुन्छ। अब हामी चाहिँ अब नदेखिन अपाङ्ग भयो, नदेखिन अपाङ्ग भएको हुनाले चाहिँ नि अब जानेपछि सबैलाई थाहा हुँदैन अनि बोलेको हामीले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सुन्न युवा सङ्घका चाहिँ नि सुस्त श्रवण युवा सङ्घको आएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ तालिम लिएर जानुभयो। अनि चाहिँ तालिम लिएपछि हामीले चाहिँ नि सुस्त श्रवणहरूलाई पनि यस्तो तालिम दिएछौँ। उहाँहरूको सहयोगबाट तपाईँले अनि कस्तो विषयमा गर्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब श्रवण यन्त्र, अपाङ्ग परिभाषा, अपाङ्ग परिभाषामा चाहिँ अब सुस्त श्रवणको परिभाषा प्रश्नले भनेको त्यस काममा चाहिँ अब काम गरिरहेको छु। परिभाषा भन्नाले अब कस्तो हुनुपर्ने थियो र तपाईँले यो थाल्नुभएको? त्यो अपाङ्ग परिभाषामा चाहिँ अब को रूपमा तपाईँलाई एउटा के उदाहरण दिन चाहन्छु भने हाम्रो बेकरी क्याफेहरूमा पहिला साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 15जना जति छन्, काम गर्छन्, राम्रै चलिरहेको छ।
उनीहरूको भविष्य एकदम राम्रो छ। उसलाई पनि हामी बिस्तारै साङ्केतिक भाषा क्लासपछि त्यहाँ राख्नको लागि हामी पहल गर्छौँ। त्यो विषयमा तपाईँले गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँको कुरो मलाई पनि असाध्यै मन पर्यो। ठिक छ, म आफ्नो छोरीलाई अब तपाईँको त्यो साङ्केतिक भाषा तालिम कक्षामा सहभागी हुन भन्छु म। अब त्यसमा 6 महिना भइसकेपछि अब तपाईँ बाहिर सङ्घले नै उसलाई अगाडि बढाउनलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु होला। म त्यो सहयोग माग्न चाहन्छु। हुन्छ, उहाँको क्लास चाहिँ भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ। 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म हुन्छ। त्यसपछि 1-2 दिन चाहिँ तपाईँले ल्याउने जाने गर्नु होला। त्यसपछि आफै आउन सक्ने हुन्छ। बुवा के म पढ्ने हो र? अब तिमीलाई साङ्केतिक भाषाको आवश्यकता छ। अब मैले तपाईँलाई पढाउनु पनि सकेनौँ, त्यो विषयमा जानकारी पनि थिएन। त्यसैले अब तिमीले पढ्न जानुपर्छ साङ्केतिक भाषा। र महिलाहरूकै हकको लागि स्थापना भएको रहेछ। त्यसैले तिम्रो चाहिँ भविष्यको लागि अब साङ्केतिक भाषा सिकाउने, सिकाउने, रोजगारीको अवसरहरू खोज दिनलाई चाहिँ बाहिर सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले तिमीले पढ्न जानुपर्छ भोलिदेखि नै। मैले फुर्सद भयो भने म नै पुऱ्याउँछु केही दिन, भएन भने तिम्रो आमा अथवा बहिनीले तिमीलाई पुऱ्याउँछ। अब अर्को क्षेत्रमा साङ्केतिक भाषा कक्षाको क्षेत्रमा एकचोटि गर्नुहोस् त तपाईँले। भोलि फेरि 10 बजे नै आउनु होला। एकछिनै भन्नु छ, एकैछिन अर्को एउटा सानो देखाउनु पर्नु भने यो सिनभन्दा अगाडि अर्को एउटा सानो देखाउँछु, त्यसपछि कुरा गर्नु हुन्छ। म त यहाँ सिलाइको काम गर्छु। एकदम राम्रो। आफ्नो जीवन पहिला साङ्केतिक भाषा सिक्नुभन्दा अगाडिको अवस्था र सिकिसकेपछिको अहिले जीवनमाको परिवर्तन देख्दा धेरै राम्रो खुसी लाग्यो। यसरी नै राम्रो गर्नु होला। म त एकदमै धेरै खुसी छु। मेरो यो परिवर्तनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग अहिले 120 जना साधारण सदस्यहरू हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लामा। धनगढीमा कतिजना हुन्छ पहिला जनसङ्ख्या? जम्मा 709 जना हामीले तथ्याङ्क यो महिला विभागको तथ्याङ्क अनुसार महिला बालबालिका कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 709 जना पाएका छन्। अरू धेरै बजार पनि होला, थाहा छ तपाईँलाई? कैलालीमा अरू पनि होला त्यो 120 बाहेक। कैलाली बजारसम्म कति भन्नुभयो तपाईँले? 709? हजुर हजुर। त्योभन्दा बढी छन् कि त्यति हो? अरू पनि छन्, तर हाम्रो पहिला सङ्घको अन्तर्गत आइसक्नु भएको छैन। उहाँहरूको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 709 हो। काठमाडौँ र धनगढीमा के फरक छ? काठमाडौँ भनेको चाहिँ अब नेपालकै राजधानी हो र धनगढी भनेको एउटा सहर हो। यहाँको जनसङ्ख्या काठमाडौँको धेरै छ, धनगढीमा अलिक कम छ र यहाँ धेरै कुराहरू सुविधाहरू उपलब्ध छन्, हाम्रो धनगढीमा छैन। पहिला स्कुल खोलेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। त्यसबाट पहिला विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। They finished the partnership with the Kathmandu Deaf Association, then they choose to go into in that location. So thank you and congratulations with this. Yeah. र माई राइटको सपोर्टमा जुन हामीले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल भयो भन्ने विषयलाई हामी प्रस्तुतिको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र यहाँ सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो समस्याबाट हामीले आफ्नो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छौँ। अब जानु पर्यो भेटघाट गर्न साथीहरूलाई। कस्तो
कस्तो समस्याहरू परेको, वास्तवमा पढ्यो जागिर पनि पाइएको छैन, पढ्ने बेला पनि दुःख पाइयो, परीक्षामा पनि हामीले वास्तवमा अतिरिक्त समय पाएनौँ, अरू साथीहरू सरह समानहरू पायौँ समय। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्रश्नहरू पनिमा पनि हाम्रो विभिन्न चित्रात्मक प्रश्नहरू थिए गर्न पर्यो। यो बाटो पनि कस्तो बिग्रिएको, यता के छ कता छ, हिजो यहाँ बाटो सम्म थियो आज यहाँ नाली रहेछ फेरि यहाँ यो के भएको यस्तो। ल ठिकै छ अब जानु पर्यो पार्वतीको घरमा जानु पर्छ सबैभन्दा पहिला। पार्वती कता छिन्? यहाँ खोइ भेट्दै भेटिन्न फेरि यो बाटो यस्तै छ यहाँ के गर्ने। यो नेपालको यो बिग्रिँदो बाटो कहिले बनियो? ल यहाँ अब कता अब आउन पनि थाल्यो जस्तो लाग्यो। पार्वती खै त कता कहाँनिर छ त? बाहिर को आएछ? ए पार्वती हजुर तिमीले हिजो हामी ए ठिकै छ अब उबेरै कुरा गर्दा नि हुन्छ जस्तो लाग्यो। होइन ठिकै छ अस्ति तिमीले चाहिँ यसो हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यौँ। ल ठिकै छ वास्तवमा हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यौँ भने निकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि तिमीले अरू साथी पनि गरेर एउटा संस्था खोलौँ न त। संस्था खोलिसकेपछि हाम्रो सङ्गठित भएर सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउन। ठिकै अस्ति मैले एकजना विश्व भन्ने एउटा भेटेको थिएँ, हेर्दा आफै थियो तर तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छ तपाईँलाई म भन्दै थियो। ठिकै जहाँ भेटौँ उसरी कुरा गरेर आउनु जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कालो हो ल हामी सुरुमै उसकैमा जाने कि अरूकोमा गएर अरू पनि हामी जम्मा गर्दै जाउँ ल। हामी अर्को साथी पनि बटुलौँ न। हुन्छ समूहमै जाउँ। अब यो चाहन्छौँ मुख्यतया पहिलो चाहिँ संस्थागत विकास, किन दोस्रो चाहिँ हाम्रो रोजगार। अब यसको लागि तपाईँबाट सपोर्ट भयो भने हामी वास्तवमा हामी जस्तै युवाहरूको परिवर्तनका निम्ति काम गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामी तपाईँसँग चाहिँ सहयोगको आश राखेर आएको आज। To increase the empowerment, etc., among your membership, also at the local level. So I think that your proposal sounds really great, and so I. मिटिङ चाहिँ अलि चाँडो सकौँ है, मेरो भोलि जाँच छ पढ्नु पर्ने छ गएर भोलि लोकसेवाको जान्छु मैले। Now Parvati is going to give an examination of Public Service Commission. Public Service Commission is a government agency who take the examination before the government exam. एक्स्ट्रा भाइ बिचमा 160 डिग्री छ। के भनेको के बुझिन के हो यसको? बुझ्नु भएन मैले त भाइ भइसक्यो त बुझाइ जस्तो लाग्यो त। के बुझ्दैन अर्को क्वेशन हेर्नु त। हो अर्को हेर्नु मलाई पनि अलि आउँदैन। एउटा अर्को चाहिँ यो साइन्सको चित्रमा दिएको वनस्पतिको नाम के हो रे? यो चाहिँ छेउ हो नि। यसो चिचोट हुन्छ अरूले भन्दैन साथ एबीसीडी लेख्नु पर्ने छ। यो चित्र लेखेको छ अब तपाईले ए बी र सी को नाम लेख्नु पर्ने छ है चित्र गर्दै। ल टाइम पनि सकिन लाग्छ। ल तपाईको टाइम सिक्यो। ल टाइम सिक्यो तपाईको। सबै क्वेशन छोड्नु पर्यो। के गर्नु? तर पढेको थिए। दाइ नमस्ते। नमस्ते के छ नानी? ठिकै छ दाइ। अनि के गर्दैछौ? हिजो परीक्षा राम्रो दियो? के गर्न सकिन्छ होला अब? अब हामीले टियुको परीक्षा त हामीले त युनिभर्सिटीबाट एडभोकेसी गरेर 1 घण्टा समय उपलब्ध गरायौँ अतिरिक्त समय। यो लोकसेवा पनि गराउनु पर्ने थियो अनि समस्या छ भने के गर्ने होला? त्यही त दाइ चाँडो भन्दा चाँडो जानु पर्यो अब हामी। अब त्यसो गरौँ अब चाहिँ हाम्रो यो शिवर आमाई सर लोकसेवा आएको अध्यक्ष हुनु भएको छ रे। पहिला उहाँले काम पनि हामीलाई एकदम राम्रो काम गर्नु सुनेको थिएँ मैले। मैले पनि सुनेको दाइ न्यूज बसेको। एकदिन दाइले उहाँको विषयमा कुरा गर्नु पर्थ्यो। उहाँसँग गइहाल्यो ताजा अवस्थामै कुरा राखेर कता आउँदा लिएर जाउँ न। हामी चाहिँ यो 16 देखि 35 वर्षसम्मका युवाहरूको यो शिक्षा रोजगारीमा काम गर्छौँ सर। एउटा समस्या अब हामीले भन्न खोजेको के भने सर
जुन प्रश्नहरू चाहिँ यो चित्रात्मक प्रश्नहरू पिक्टोरियल प्रश्नहरू छ कस्तो होला जहाँ पनि के हुने मलाई त साह्रै रिस उठिसक्यो भने त साह्रै प्रस्तुत भइसक्यो के हो तपाईँहरूलाई हाम्रो यो समस्या यस्तो सरले सुन्दै चाहनुहुन्छ के अब यहाँ के हो यसलाई जानै पर्यो भोलि जाँदा Let's go to the Public Service Commission and tell them about the Swedish regulations in the employment as well, so that he will give us time and additional questions. So, namaste. सर हामीले दृष्टिविहीन साथीहरूको लागि लोकसेवाको चेयर विदेशीलाई चेयर सर हामी चाहिँ यो नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालबाट आएको छ अस्ति नै आउनु भयो नै सरले अस्ति पनि हजुर सर हजुर अस्ति पनि हजुर हामी अब हजुर अलिक सकारात्मक के गरेर राखौँ सर र हामी स्टुडेन्टमा यो कुरा अभ्यास के छ होइन यो राखेर नेपालमा पनि यसलाई प्र्याक्टिकली लागू गरियो भने धेरै दृष्टिविहीनहरूको जीवन परिवर्तन हुन्छ र हामीले रोजगारीको दिशामा उन्मुख हुन्छ भनेर हामी सरलाई भेट्न आएको छ विदेशको बोलिदिउँ न हुन्छ सर हामीले चाहिँ कस्तो छ भने स्विडिस साथीहरू पनि लिएर आयौँ अब I think it's a little bit stupid. You should definitely have the Swedish system because it's the best, you know. A long time, no picture question. Yeah, you don't have picture. No picture. So how do you have it instead? We have. Have you heard about text? Text. Yeah. You write. And before we do it, you need to change the system. So before we go to Sweden, how? You need to take away all the picture questions from your test. And what should you have instead of pictures? We will find out that after the fact-finding mission. You see, so it's very much convincing, right? Or what we can do is like we can omit all the pictorial questions and only have the verbal questions and have 10 minutes additional time per hour for making it easy while the examinations. Maybe you can organize a workshop then right away. So I cannot give you the right words right now, but it seems that there is some difficulty. Okay. So see you next time. Thank you very much. After having number of meeting to Public Service Commission, Blind Youth Association Nepal received a letter from नेत्रहीन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ कलाधर सर चाहिँ नेत्रहीन युवा संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेत्रहीन युवा संघले अहिले धेरै राम्रा कामहरू गरिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ खास गरेर यो नेत्रहीन युवा संघको पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै केही बताइदिनुस् न धन्यवाद यो संस्था चाहिँ 2012 मा स्थापना भएको हो र हामीले यो संस्थाले काम गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई युएस स्टुडेन्ट र माइराइटबाट जुन सपोर्ट प्राप्त भयो र हामीले यसमा चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छौं पहिलो कुरा चाहिँ हामी तीनवटा पिलरमा काम गरेका छौं पहिलो चाहिँ संस्थागत विकास दोस्रो रोजगार तथा रोजगार परिवर्तन र तेस्रो नीतिगत वकालत र यी काम गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण कामलाई म हाइलाइट हामीले अन्तर्ज प्रोग्राम जुन संस्था सुरु गरेर अहिले चाहिँ करिब हामीले 2 वर्षमा करिब हामीले 10 जना भन्दा बढी साथीहरुलाई हामीले रोजगारी उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं मलाई लाग्छ यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सफलता हो र हामीले गरेको महत्त्वपूर्ण कामले गर्दाखेरि नेपाल सरकार युवा मन्त्रालयले हामीलाई युवा पुरस्कार युवा प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको छ हजुर यहाँलाई धेरै धेरै जुन पुरस्कार तपाईले त भित्तामा त देख्न पनि सक्नुहुन्छ चाहिँ हजुर धन्यवाद यहाँलाई मैले यही रोके Mr. Hannes, how are you feeling about this collaboration with Bayan? From the perspective of this, we are very satisfied with our current partnership. As you may know, Bayan is a relatively new organization, also very small, but that is a good thing in my perspective.
Before we started this current partnership in 2015, Bayern had no operations, so it's very new. Yeah. And as you have heard, significant things has been ongoing ever since in Bayern, both in terms of empowerment of members, increasing capabilities for BPS youth to engage in the labor market, etc. So we are very much satisfied, and Bayern is a very well-run organization. Then of course, for the future, and it will grow, I'm certain it will grow, then it's very much about focusing on how to empower the members at the district level, and also develop the second line leadership. But we are here for the next few years, and we will be holding hands for the future. Thank you very much. कलाधर सर, यहाँ चाहिँ नेत्रहीन युवा सङ्घ जस्तो गरिमामय संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संस्थाले निकै राम्रा राम्रा कामहरू गरिराखेको छ भनेर यहाँले अघि नै हामीलाई जानकारी गराइसक्नुभयो। अब भोलिका दिनमा यहाँको भावी योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन्, के कसरी रोजगार परिवर्तन र हाम्रो चाहिँ नीतिगत वकालत र हामी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही कामहरू गर्न चाहन्छौँ र यसका निम्ति जुन 18 देखि 21 को नयाँ फेरमा पनि जुन किसिमबाट हाम्रो हानेसले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ यसबाट हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ र भोलिका दिनहरुमा हामी ती दृष्टि the results we actually did achieve, or harvest the results we did achieve, and nurture the next. Because we see that Bayern will grow, but from our side, the perspective is, and the plan is to, together with Bayern, find additional donors for Bayern, so that Bayern will have this financial sustainability to grow and be there to fulfill their mandate. In our close partnership with Bayern, we will draw on the competence and experiences of working with sexual and reproductive health and rights in US and in the Swedish youth movement. Also to be there for Bayern to increase Bayern's capacity to work in the field, which no one actually does, targeting persons with disabilities and youth with visual impairment. So in that case, Bayern will be one among the first DPOs in Nepal working in that area, and that is also very exciting from the Swedish part. Thank you very much. All the best. प्रतिक्रिया र सल्लाह भए हाम्रो इमेलमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता सोमबार यसै समयमा आउने आशा गर्दै आजको लागि हाम्रो टेक्निकल सपोर्टमा क्यामेराम्यान विश्वराम श्रेष्ठ र अन्य सहकर्मी साथीहरूसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता पार्वती श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धेरै काफी हुँदो रहेछ र हामीले छोटो समयमा धेरै उपलब्धिहरू हाम्रो ऐन कानुनमा मात्रै नभएर हाम्रा चाहिँ एटेचमेन्टहरू साइकोलोजिकल एटेचमेन्टहरू नभनी हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध पनि भएको छ। तर यो स्टारको एडभोकेसी चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ धेरै ऱ्यापिडली राम्रो काम गरेर धेरै छिटो उपलब्धिमा हामी पुगेका छौँ भन्ने कुरा त धेरै एनजिओसहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसनबाट आइसक्यो होला। त्यसलाई पनि केही दोहोऱ्याएँ क्षमा माग्दै फेरि अगाडि बढ्छु। अब म धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ किनभने यो एजुकेसन एक्ट सरले भन्नुसम्म हो यो 6औं महिना 7औं पटकसम्म संशोधन भयो। यो तपाईँको 2000 नेपाली चाहिँ 2028 सालमा आएको ऐन हो। यो अहिले हामी 2074 सालमा रनिङ छ। 45 वर्ष अगाडि यसको चाहिँ इतिहास 45-46 वर्ष अगाडि यसको इतिहास छ र अहिले 8 मा अझ धेरै कुरा यसले बोलेको छ। यो जुन कुरा म यहाँसँग म शेयर यहाँसँग बाँड्न चाहन्छु। यहाँसँग पनि मलाई लाग्छ धेरै डिसेबिलिटी मुभमेन्टमा काम गर्ने हाम्रो अग्रज दाजु दिदीहरूसँग छ र हाम्रो साथीहरूसँग पनि छ। तथापि पनि मलाई यो भन्ने अवसर मिल्यो। यहाँले नयाँ गरी बुद्धि हुनेछ र यसलाई चाहिँ हामी सबैको समबुझाइ गराउनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन ऐन बनेको छ समबुझाइ मार्फत हामीले यसलाई प्रपर इम्प्लिमेन्ट यसमा नै पनि एउटा धन्यवाद चाहिँ राखेका हौँ। के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो यो। नेपाल सरकारले ऐन भए तर्जुमा भएर जारी भएपछि अरूको लागि पनि वेबसाइटमा यो डिस्प्ले हुन्छ, तर सबै मान्छेले त्यो वेबसाइटमा एक्सेस गर्न पुग्दैन र नपुग्ने ग्रुपको लागि हामीले नेपाल सरकारले नै
यसरी सबैले सेयरिङ गर्ने एउटा वर्कसप गर्नुपर्ने। तर यो अवसर माइनर डिजिटल दियो, तर यो अवसर जुन हाम्रा माइनरसँग अन्तर्गत भएका सबै संस्थाहरूले जुटाइदिनु भयो सरकारको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ धन्यवाद र यो दिन चाहन्छु। अब म अगाडि बढौँ। म चाहिँ स्लाइड नम्बर 1 खासै केही छैन, 2 अब यसमा पनि धेरै मेरो सानो एउटा स्लोगन मात्रै राखेको यस्तो थियो चाहिँ अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक राम्रो गरी आएको छ र यसले चाहिँ यो समूहको लगायत हाम्रो डिसेबिलिटी मुभमेन्टमा काम गर्ने सबै मापदण्ड तोक्नेछ। त्यो मापदण्ड नेपालीमा आउँछ। अहिले यसरी बोलेको छ। म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ 6 ग मा दफा 6 यो शिक्षा ऐनको दफा 6 को क मा यहाँ हामी एउटा कुरा मेरो अनुरोध के छ भने यसमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। यसको चाहिँ सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब मेरो पछि पनि छलफल हुन्छ। यसको चाहिँ सबै मोडमा विशेष शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा सबै कुनै पनि शान्ति विद्यालय गर्न सक्नेछ भन्ने छ। यो चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर यसमा हामीले सक्नेछ भन्ने शब्दले अलिकति ऐच्छिक हो कि भन्ने पनि देखाउँछ, तर त्यस नियमावलीले यसलाई चाहिँ लिगल बाइन्डिङको रूपमा ल्याउँदैछ। अनि कुनै पनि विद्यालयले यस्ता खाले विद्यालयहरू अनौपचारिक शिक्षा अथवा विशेष विद्यालय, समावेशी विद्यालय अनि त्यस्तो खाले विद्यालयले के अरे स्थापना गर्न चाहेमा, क्लास थप गर्न चाहेमा उनीहरूले एउटा निवेदन दिनुपर्छ। हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई जाँचबुझ गर्छ र त्यस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तोकेकोमा चाहिँ मापदण्डहरू छ भने स्वीकृति दिने व्यवस्था ऐनले खोलिदियो। पहिले यो चाहिँ व्यवस्था गरिएको थिएन। अर्को कुरा के बोल्दै भने विशेष शिक्षा, साधारण शिक्षा, सरल अथवा विशेष शिक्षा समावेशी भए पनि यी खाली अपाङ्गता नाम तोकेको छ। दृष्टिबिन, यो बौद्धिक अपाङ्गता, दृष्टिबिन, बहिरा, सुस्त श्रवण र अटिजम र यहाँ डेफ लाइनको पनि यहाँ ल्याइएको छ। डेफ लाइनको शिक्षा मन्त्रालयमा अझ स्पेसल मटेरियल्सहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने, रिडिङ मटेरियल्स लगायत दिनुपर्छ भनेर त्यसमा थप जोड मात्रै दिएको। डिग्रीसम्म, मास्टर्ससम्म उहाँ अथवा पिएचडीसम्म पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई नेपाल गभर्मेन्टले उहाँलाई निःशुल्क दिने भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ त्यो खास जोड्नु खोजेको कुरा त्यति नै थियो। र प्रश्न चाहिँ मलाई सिधै अलिकति दोहोऱ्याइदिनु पर्ने भएको छ। ल हुन्छ। अनि 8 को विषय चाहिँ हाम्रो नेपालमा अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो छात्रवृत्ति निर्देशिका अन्तर्गत छ। त्यसलाई हामीले पहुँचको आधारमा पहुँच यस मानेमा कि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भौतिक पहुँच मात्रै नभएर रिडिङ मटेरियल्समा हुने पहुँच अथवा सिकाइमा शिक्षकले डेलिभरी गर्नुपर्ने स्किलमा पहुँच, यी सबैको पहुँचको आधारमा हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ 4 प्रकारको छ। पहिलो जो मान्छे स्पेसल स्किल, स्पेसल मटेरियल्स, स्पेसल सबै कुरो विशेष सामग्री र विशेष क्षमताका साथ पढाउनु पर्ने अथवा विशेष सिप चाहिने खाले पढाउन खाले चाहिने र उहाँहरूलाई होस्टेल र फेरि भूगोलमा पनि उहाँहरूको चाहिँ दूरी विद्यालयबाट घर आउन जानु गाह्रो हुने र अपाङ्गता र दूरीले अपाङ्गता पनि को कारणले पनि आउन जान नसक्ने र भौगोलिक दूरीको कारणले पनि आउन जान नसक्ने अवस्था र विशेष पद्धति चाहिने छ भने उहाँलाई हामीले टप प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। उहाँले चाहिँ वार्षिक नेपाली पैसा 40,000 पाउनुहुन्छ।
अनि दोस्रो प्रकारको छात्रवृत्ति चाहिँ जो बच्चा घरबाट विद्यालय आउन जानलाई कुनै समस्या छैन, दूरी पनि नजिक छ, अपाङ्गता पनि को त्यो गम्भीरता पनि कम छ भने, त्यो गम्भीरताको कम छ भने उहाँले विद्यार्थी अरू बालबालिकासँग खेल्दै आउनुहुन्छ, विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले वार्षिक सहायता सेवा छात्रवृत्ति भनेर त्यो चाहिँ हामीले वार्षिक तपाईँको 5,000 रुपियाँ दिने गरेका छौँ नेपाली पैसा। तेस्रो प्रकारको चाहिँ यातायात सुविधा बापत हामी दिन्छौँ, उहाँलाई पनि कुनै यातायात प्रयोग गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ अहिले 3,000 रुपियाँ वार्षिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी चौथो प्रकार चाहिँ शैक्षिक सामग्री डट पेन कपी अथवा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले वार्षिक 1,000 रुपियाँ गरेर व्यवस्था गरेका छौँ। र यो नेपालमा धेरै बच्चाहरूले यो छात्रवृत्ति पाउँछन्, तर धेरै बच्चाहरूले पाएर पनि अझै पनि हाम्रो नेपाल सरकारले छुट्याएका पैसा चाहिँ फ्रिज भइरहेछ, त्यो सबै पैसा चाहिँ खर्च भएको छैन। प्रत्येक वर्ष हामी पैसा छुट्याउँछौँ तर सबै पैसा खर्च भएको छैन। यो चाहिँ मैले छात्रवृत्ति भने। त्यसै गरी अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा योग्यता पक्का तोकेर राख्न पायो भने चाहिँ त्यो राख्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। यो एन भयो, अब नियमावली बनिसकेको छैन। नियमावलीमा चाहिँ त्यस्तो टिचरहरूको लागि कति महिनाको साङ्केतिक भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तोकेर नै राख्ने कुरा छलफलमा भइरहेको छ। धन्यवाद केपी सर, उहाँले भन्नुभयो ठिक हो, चर्चा चलेको छ। त्यो हामी यसले चाहिँ टिचरहरूको कम्पिटेन्सीको व्यवस्था गरेको छ, र टिचर ट्रेनिङ र सुपरभिजनको पनि एउटा व्यवस्था के छ भने एउटा चाहिँ स्पेसल एजुकेसन काउन्सिल भन्ने पनि सुपरभिजन गर्छ, र अर्को चाहिँ यो जोइन्ट मोनिटरिङ सिस्टम पनि छ। हाम्रो देशमा एउटा टिम छ, जोइन्ट मोनिटरिङ सिस्टममा चाहिँ नेपालले प्रयास गरेको त्यो कुरो छ। तर यसपालिदेखि नयाँ फेडरल कन्ट्री भएको हुनाले हामी नयाँ पद्धतिमा गएका छौँ। मेरो अनुरोध के छ भने, मेरो खास इन्फर्मेसन मात्रै हो भने यसपालि छैन भने पनि बनिसकेको छ, छलफल अगाडि बढाएको छ। सायद तपाईँहरूको जानुभयो कि थाहा छैन, अगाडि बढेको छ। त्यसमा धेरै कुरो छुट्यो भने धेरै कुरा छोड्छौँ हामी। अर्को कुरो थर्ड कुरो चाहिँ एनपियुएफ अथवा नेसनल क्वालिटी फ्रेमवर्क भन्ने बनेको छ। त्यसले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्राविधिक शिक्षा लगायत धेरै कुराको विषयमा यसले फ्रेमवर्कले चाहिँ And I would just like to thank you for a very, very interesting presentation. I think you are a record keeper of having questions and interventions after your speech, and it tells about so many of both the Swedish member organizations and our Nepalese partner organizations are working with education as a very basic and important key, of course, to come out to life. So we are very, very eager to continue exchanging. Thank you. Thank you. So thank you. Okay. मेरो समय सबै साथीहरूले लिदिनु भएको हुँदाखेरि मलाई सजिलो भयो। यो सुरुमा सजिलो चाहिँ यो काम गर्दा कि सुरुमा हुन्छ रे कि लास्टमा हुन्छ रे, बीचमा चाहिँ मिलाउँदा हैरानै पर्छ। त्यही भएर मेरो प्रस्तुतिलाई सबै यो कागजमा राखेर अब म गीत गाउन लाग्छु। अनुमति छ? खै स्विडेनको साथीहरूले बुझ्नु भने थ्याङ्क यू। ओके, एकदम ध्यान दिनु होला। स्विडेनका जनता नेपालमा आएका, स्विडेनका जनता नेपालमा आएका, स्विडेनका नागरिक अनि नेपाली काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा भेट भयो। ठ्याक्कै यो कुरा हो 1991 को। स्विडेनका बहिरा साथी अनि नेपालमा भेटिएका बहिरा साथी
टुरिस्ट बनेर घुम्दै जाँदा कुराकानी भयो। अब हामी के गर्ने भनेर छलफल हुँदा हामी स्विडेन गएर सल्लाह गरेपछि फेरि फर्कन्छौँ अनि कुरा गर्छौँ भन्दा भए वाह यो छलफल त्यतिखेर के हो के बल्ल बल्ल चिठी आउँथ्यो, इमेल थिएन, लभ पर्न त साह्रै गाह्रो। अहिले त फेसबुकमा हेर्ने बित्तिकै लभ पर्छ, तर पनि त्यतिखेर नेपाली र स्विडिसले लभ राम्रै गरेछ। हो अध्यक्षज्यू, माई राइटको अध्यक्षज्यूलाई सोध्नु पर्यो। हो अलमोस्ट, थ्याङ्क यू। माया प्रीति बढ्दै बढ्दै गयो। माया प्रीति लाउँदै लाउँदै अपाङ्गता अधिकार संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा छलफल भयो र अपाङ्गता अधिकार ऐन आयो। अपाङ्गतालाई प्रवर्धन गर्नको लागि, अपाङ्गता अधिकारलाई बढाउनको लागि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको विभेद हटाउनको लागि निकै लडियो। अनि सहकारीको उपलब्धिमा नीति आयो, कानुन आयो, ऐन आयो, थुप्रै उपलब्धि भयो। कहिले स्विडेन जाने, कहिले नेपाल आउने, रमाइलो गर्ने, उपलब्धि पनि चाख्ने, हाँस्ने, रुने, रिपोर्ट लेख्ने, एक्सचेन्ज गर्ने, मिल्यो भन्ने, मिलेन भन्ने, कहिलेकाहीँ यो गलत भयो भन्ने, तर छलफल सहमतिमा आएर फेरि सिकाउने हुँदाहुँदै अझै हामी दरिलो लभ गरौँ भनेर राष्ट्रिय कार्यक्रम आयो। त्यही कार्यक्रममा ठ्याक्क राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल हामी सबै जोड्यौँ र हामी मिल्यौँ, संविधान अपाङ्गता मैत्री बनायौँ, विशेष शिक्षा नीतिलाई विस्थापित गरेर समावेशी शिक्षा नीति ल्यायौँ, पहुँच निर्देशिका ल्यायौँ, भर्खरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन ल्याउनको लागि हामी सबैले योगदान गऱ्यौँ र नियमावली लेख्दैछौँ। अझ भविष्यमा 753वटा सरकारमै पुग्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अनि यतिले मात्रै भएन, अलि लभ राम्रै गर्नु पर्यो। यो हाम्रो नाम चाहिँ पुरानो भयो, किनभने अब पहिला हाम्रो भन्दा फरक हुनु पर्यो भनेर सियालाई माई राइट बनायो। सिया भन्दा कता कता हुने भयो, सिया सुन्ने हो कि भनेर फेरि माई राइटै बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ बनायो। अब हामी आजको दिनमा ठ्याक्कै मलाई कस्तो एक्लै बनाउनु भएको छ, ठिकै छ, सबैले मलाई एक्ल्याउनु भएको छ, तर तपाईँहरूको साथी छु म। हामी सबै मिलेर यात्रा गरेको आज 26 वर्ष भएछ, माई राइट स्विडेन र नेपाल। अनि अझै हामी प्रेम गर्दैछौँ, माया लाउँदैछौँ। अनि हामी यस्तो प्रेम गर्छौँ कि नर्वेतिर गएर कफी खान्छौँ, यसो आँखा झिम्क्याउँछौँ, माया गर्छौँ। फेरि त्यतिले मात्रै पुगेन भनेर हिन्दूहरूको, नेपालीहरूको आराध्य देवता बुढा नीलकण्ठ यहाँ नजिकै जानुभयो कि जानु भएन, यहाँ कसम खान आछौँ फेरि अगाडि जाने भनेर। बागमतीमा अलिक फोहोर छ, तपाईँहरूको जस्तो सहर थाहा छैन, त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रमको नयाँ रूप, परिष्कृत रूप, सबैभन्दा फरक, सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी, हामी अपाङ्गताभित्र पछि परेका अपाङ्गलाई अझ अगाडि ल्याउने गरी, अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनकर्ता एक्टिभिस्टलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा अभियान, मानव अधिकारको वकालत गर्ने अर्को अभियान, सीआरपीटीलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने हाम्रो अभियान, त्यसपछि नियमावली लेख्ने लगायत थुप्रै काम गर्नको लागि हामी छलफल गरेर अगाडि बढेका छौँ र त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ। यति भन्दै अरू पनि भनौँ, बोल्दा बोल्दै मुटु ढुक्क फुल्यो, खुट्टा काँप्यो, थरथरायो। हाम्रो नरबहादुर दाई अनि माई राइटको अध्यक्ष देखेर डर पनि लाग्यो। डराउँदा डराउँदै दुई थोपा आँसु तप्प झर्यो, तप्प तप्प मेरो कुरा सक्यो। Called reaching to the unreached, harvesting the current frame, but also nurturing the next.
We have been very much impressed by what you have accomplished in the short time that you've been working. In order to illustrate this a little bit more, we want to send our Time reporter back to Sweden in 1920. Okay, I did some time travel here now. Is this microphone on? Yes, it is, right? Okay. So, we've landed in 1920 in Sweden, and we're going to visit the disability movement in 1920 in Sweden. But first of all, Don, the anchor, how is supposed to broadcast? We can't do even that. So, since we are in 1920, in that case I can call you idiot, imbecile, retarded, moron, and on top of that, Don. But not enough about you. Let's go to the disability movement, and I'm glad you brought some retards here also with you. Could you please explain how does the situation for the disabled people look like in this age? Well, we know they needed help, and we try to do as good as we can. Do you really want to talk to them? I hope we can try to get some words out of them. Yeah, we can talk to Göran. Yes. Blind, we are fighting so but much. very brief, Miss. Get grants for the disabled and for blind people. Yes, thank you very much, Michael. It was very interesting. Unfortunately, we don't have much time now. We have to move along to 1960. Can you... Don, I got a message here in the ear. Something's happening. My colleague is mentioning that there has been a... I'm sure that will happen. Yes, that's wonderful. But can we move on to 1960, please? Let's do some traveling. 1960. Viva los hippies. Well, now we are in 1960. We're back in Stockholm. We're going to visit the disability movement once again. And of course, this Mahendra I was talking about, he's actually starting something called Panchayat. Excuse me there. Thank you. My pronunciation wasn't that good But people? Yeah, I think why maybe let the word to them directly. Tina? Yes. We have formed a very strong movement now. A lot of new organizations have been formed, and we have now a variety of disabilities in. You think, Göran? Yes, this is Göran. I don't need the microphone, but okay. Yeah, the Swedish Deaf Association, we have been talking to the different parents, and they would like to have sign language research on sign language, and also get sign language so we can get into the society, and that we can be equal as everyone else. Very interesting progress in the disability movement in Sweden. Also in Nepal, right? That, I think, was the reports from 1990 as well. Back to you, Don. Yes, thank you. Any questions that they would like to ask for our reporter, please? And today we also have a delegation here of the distinguished guest, President of My Rights, and Director of My Right as well, Tina. And we also have a visit of the ministry. Someone wants to say something about the situation today. Göran, how do you see it from the situation? And then we will also like to invite you to maybe reflect a little bit on the situation today. Yes, this is Göran. In Sweden, we have managed to get the sign language ratified, and we have sign language on the news. We can see what's happening in the world. We have a lot of different things. But
Today, the university, when deaf student goes out from the university, or they have the interpreters in the university for their education. Sorry. That's with the social minister that we have been able to get this. And the government, and they have been listening to us. Excuse me. Yes. Everything costs a lot of money. Yeah, and this this is exactly what we have experienced. So a lot of the beautiful reforms that has been done, for example, with the law of personal assistance, that we have been fighting very hard. We now find out of severe cut downs that affects both individual lives, but also the work of our organizations. So a lot of the things that we have found out, we have to fight to set them in society now, and to see how we can work on it forward so that we could continue capacity building. And the beautiful thing that has developed during the last years is also the first GIA, as we heard here before, more collaboration worldwide and globally that Swedish disability organizations have. Yes, I am so impressed. In Sweden, we started 1920 to fight until today. It's been a long process. It's almost 100 years. But in Nepal, you started organizing in the 90s. And you've been moving so fast. Now it's 2017. That's not many years. You are moving so fast. So we really applaud you. We're so impressed. My right are so proud of you. So that's from Sweden to Nepal. Yes, thank you very much for watching Time News this evening. That concludes our program for tonight. Good night. So I would like to give this mic to him to make a presentation on the inclusive education policy, which has been formed last year in 2016. Am I right, sir? Okay. Thank you, Sridhanaji. I am Ganesh for education policy, which is just approved from our government of Nepal. So मेरो प्रस्तुतिमा आज म यहाँहरुसँग स्लाइडहरु चाहिँ इंग्लिशमा छ र यो मूलतः हामी इन्क्लुसिभ एजुकेसन एउटा अम्ब्रेला टर्म सबै बालबालिकाहरुको लागि इन्क्लुसिभ एजुकेसनको डेफिनेसन सँगसँगै तर यो पोलिसी चाहिँ हामीले पर्सन विथ डिसेबिलिटिज को लागि मात्र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको छ र यसले मूलभूत रूपमा 3 वटा अब्जेक्टिभ सेट गरेको छ र एउटा चाहिँ इक्विटेबल एक्सेस टु द अपर्च्युनिटी अफ क्वालिटी एजुकेसन फर द चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी मेजर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ यही नै हो हाम्रा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि इक्विटेबल एक्सेस कसरी इन्स्योर गर्ने कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने मूल मुद्दा यस पोलिसीले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ र त्यो सँगसँगै एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने त्यो पनि क्वालिटी अफ लाइफको विषयमा गुणस्तरीय जीवन पद्धतिको लागि सिप र रोजगारीमूलक एजुकेसन अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराएर उनीहरूको एउटा क्वालिटी युक्त लाइफलाई सपोर्ट गर्ने पनि यो पोलिसीले अर्को अब्जेक्टिभ सेट गरेको छ र स्वाभाविक रूपमा यसले लाइफ लङ कन्टिन्यू एजुकेसन गरेको छ यी मूलभूत रूपमा एउटा इक्विटेबल एक्सेसको विषय र अर्को लाइफलाई क्वालिटी युक्त बनाउनको लागि
सम्बन्धित स्किल र इम्प्लोइमेन्टसँग जोडिएको एजुकेसनको विषय, प्रोभिजन अफ फङ्सनल एसेसमेन्ट बिफोर इनरोलमेन्ट को विषय भन्नाले यो विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उसको फङ्सनल एसेसमेन्ट गर्ने विषय चाहिँ यसले उठान गरेको छ। यो हामीलाई अत्यन्त चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ। विद्यालयमा भर्ना गर्नुभन्दा अगाडि उसको अवस्था के छ, उसँग कुन किसिमको अपाङ्गता छ अथवा छैन, अथवा लिमिटेसन के छ के छैन भन्ने विषयको चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसीलाई चाहिँ यो पोलिसीले चाहिँ विरोध गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को मेजर पोलिसीमा चाहिँ त्यसलाई रियल लाइफमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषय पनि पोलिसीले उठान गरेको छ। त्यस्तै निर्देश हामी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका चारवटा जिल्लाको अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई फेरि हाम्रो स्कुल सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लानले पनि समावेश गरेको छ, मतलब त्यसले पनि एड्रेस गरेको छ। त्यस्तै करिकुलम र टेक्स्ट बुकहरू चाहिँ रिभ्यू गर्ने काम भइरहेको छ। म वास्तवमा यही एक्टमा यो हामीले उठान गरेका कानुन बन्नुपर्ने विषयहरू लगभग यसमा चाहिँ भइरहेको करेन्ट एक्टिभिटीहरू अथवा अपडेटेड एक्टिभिटी पनि थोरै सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ मैले यहाँसँग सेयर गरेँ र मैले आफ्नो प्रोग्राममा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। But you're focusing a lot on technical equipment. But I'm interested in language and communication, sign language, for example. Is that something that you will take into the Act when it comes to the Educational Act? एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा प्राइभेट स्कुल र गभर्मेन्ट स्कुलको बिचको कुरा उठान गर्नुभएको थियो। हामीसँग अहिलेको आजको डेटालाई हेर्ने हो भने हामीसँग भएको 77 लाख विद्यार्थीहरू, नियरली 77 लाख एक्ज्याक्ट हेर्नुपर्छ, तीमध्ये त्यसको 80% बच्चाहरू बालबालिकाहरू गभर्मेन्ट स्कुलमा अध्ययन गर्दैछन्। भनेको 20% विद्यार्थीहरू चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा छन्। नियरली 8 मिलियन आउट अफ नियरली 8 मिलियन यहाँ। र यसमा चाहिँ अब पोलिसी डिक्लेयर भइसकेपछि यो प्राइभेटको लागि यो पोलिसी, गभर्मेन्टको लागि यो पोलिसी भन्ने विषय पनि होइन। यो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीको इस्यु चाहिँ अब बिस्तारै जुनसुकै स्कुलको लाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र यो च्यालेन्जिङ छ, हामी जानु त पर्छ नै, यसको केही मेकानिजमहरू सेटअप गर्नुपर्छ, गभर्मेन्ट त्यसमा लागु पनि छ। र यसमा अब यो फेडरल सिस्टममा जाने क्रममा यो इस्युलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल हिसाबले चेन्ज गर्दैछौँ र जुन हाम्रो अहिले लोकल युनिटहरू 753वटा युनिटहरूमै यो डिसेबिलिटीको इस्युलाई हेर्ने गरेर स्ट्रक्चर सेटअप गर्ने क्रममा चाहिँ हामी मास्टर प्लानमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। मास्टर प्लानमा यो कुराहरू राख्दैछौँ र त्यो समयमा प्राइभेट र गभर्मेन्ट स्कुलको इस्यु रहँदैन। त्यति बेला चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीको इस्युलाई चाहिँ एड्रेस हुन्छ। अर्को एउटा जुन साइन ल्याङ्ग्वेज को विषय उठान गर्नुभएको छ, टेक्नोलोजी बेस्ड साइन ल्याङ्ग्वेजको विषय, राइट? Communication with sign language. साइन ल्याङ्ग्वेज र कम्युनिकेसन यो वर्षमा मात्रै, गएको वर्षमा मात्रै राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घसँगको सहकारीमा केही नयाँ साइनहरू चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ र यो निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। र यसको लागि चाहिँ यसलाई डिजिटाइज गरेर डिजिटल साइन ल्याङ्ग्वेजमा जान सक्यौँ भने मात्रै
हामी अरू ठुलो मास एउटा साइन ल्याङ्ग्वेजमा कम्युनिकेसन गर्न सक्ने सोसाइटी डेभलप गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यो कुराको लर्निङ शिक्षा विभाग र बाहिर महासङ्घसँग हाम्रो डायलगमा चाहिँ त्यो कुराहरू भएको छ र यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी नट ओन्ली फर द चिल्ड्रेन डेफ चिल्ड्रेन होइन, डेफ सोसाइटीको लागि मात्र नभएर सबै सोसाइटीको अरू व्यक्तिहरूले पनि साइन ल्याङ्ग्वेज सिक्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यसलाई डिजिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइज भएको छ र त्यही लाइनमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। थप क्वेसन हो, राम्ररी सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैनौँ र यो गर्नुपर्छ भन्ने एडभोकेसीसम्म भएको छ र यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनौँ। आगामी प्रोग्रामहरूमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। Our member organization, Michael, Don from MRN Stockholm, and member organization, for example,